Thank you very much to that one person. Yes, you. Thank you for watching On Air. And yes, if you have a story, if you want to go ahead and share your journey with me, then just go to the description below. There's a form that you can go ahead and fill out, or just send us a message and tell us about you, tell us about your story, tell us about your life, and the team of On Air is going to get in touch with you. Come, sit on the seat with me, and let's have a conversation. See you soon. Let's roll from this. Are you okay with that? Sure. Your ears are fine? Yeah. Okay. Everything's 2001, eh? 2001. Before ShreeGO was ShreeGO, eh? Before ShreeGO was even born. ShreeGO was not even ShreeGo. My name is Shreejal though. I know, Shreejal. Dad, mom, 2 brothers, 1 sister. Yeah. B2. होइन को जन्मिसकेको थियो त्यतिखेर 2001 मा my sister was already okay, sister was already there, so at least somebody was in the family was already there, होइन. So there was a guy called Nelly. There is a guy called Nelly, होइन. उसको गीत चाहिँ डिलेमा भन्ने गीत थियो कि 2000 समथिङमा आएको होइन. हामी चाहिँ त्यो गीत सुन्थ्यो कि होइन. त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ को थियो भन्दाखेरि एउटा DMX भन्ने थियो कि DMX थियो, Ludacris थियो. Just let me know when you know somebody, है त होइन. DMX, Ludacris, Luda भन्छ उसलाई होइन. अनि त्यसपछि 50 Cent 50 you know. त्यसपछि त्यो टाइम पिरियडको Eminem थियो. Eminem of course चिन्छ Eminem चिन्छ होइन. Eminem थियो. अनि त्यसपछि त्यो टाइम पिरियडको मान्छेहरू भनौँ नेली थियो होइन. अनि त्यसपछि अरू पनि थियो. त्यो टाइम पिरियडको मान्छेहरू चाहिँ यो टाइम R&Bमा R&B अनि हिपहपको चाहिँ उनीहरू हो कि होइन. अनि नेलीको एउटा भिडियो छ कि लाइक नेलीले चाहिँ मेरो टाइम पिरियड सबसे गाह्रो थियो भनेर भन्छ कि नेलीले. लाइक लेट 90s टु लेट भनौँ न 2000 सम्म. त्यो भने 1998 देखि 2008 सम्मको टाइम पिरियड भनौँ न. त्यो 10 वर्ष चाहिँ एकदम गाह्रो थियो किनभने एक होइन. लिल वेन पनि त्यही टाइममा थियो. लिल वेन पनि त्यही टाइममा होइन. भनेपछि सम अफ द बेस्ट आर्टिस्ट तिनवटा तिमीले चिन्यौ भनेपछि सम अफ द बेस्ट आर्टिस्ट त्यो टाइममा भएको मान्छेहरू मध्ये नेली ह्याड टु ट्राई टु बी नम्बर 1 रे के. So Nelly was like sharing that story. Like imagine how difficult it was to get to the top and stay at the top. किनभने everybody was trying to create music and सबैको आफ्नो स्टाइल थियो भनेर के. So hip hopमा र R&Bमा सबैको आफ्नो genre नहुनु आफ्नो स्टाइल के. So and people loved each and every one of them. आजसम्म पनि 2026 मा तिमीले के भन्छ Eminem, 50 Cent अनि त्यसपछि there was one more guy Lil Wayne अहिलेसम्म रेलेभेन्ट छन् भने होइन. सोच त कति मेहनत गरे होला. एकदमै होइन. त्यो भिडियो भेट्यो भने I'll be shocked Nelly saying all these things होइन. बिकज नेलीको एउटा गीत देखाउ त नेली डिलेमा भनेर गर त त्यो टाइम पिरियडको म्युजिक भिडियो. गाह्रो क्या. You lose your mind bro. Look at this. Hey, go back. Oh, 16 years ago त त्यही मात्र आएछ. प्ले गर त. I was 4. I was 4 when this video was out. So. Nellyville. Do we have the audio too? We can't play that, but I tried to show you who Nelly was. Oh, who Nelly is. Sorry, my bad. That's Nelly. And then I believe Kelly Rowland. She was in Beyonceसँगको एउटा ग्रुप थियो कि होइन. मैले कस्तो त्यो ग्रुपको नाम बिर्सेँ होइन. त्यो ग्रुपमा चाहिँ अनि सी वाज अल्सो इन द्याट ग्रुप. 16 years back. अहिले यो ट्रेन्ड इन ऱ्याप तर मोर लाइक के भन्छ यसलाई अलिकति इन्डी पप खालको जनरमा. एन्ड दे आर सुटिङ दिज काइन्ड अफ भिडियोज अलिकति यस्तै एस्थेटिकमा एन्ड अल. त्यो टाइम पिरियड जस्तो देखाउन खोजे होइन. तर अहिलेको भाइब चाहिँ म्युजिकमा पनि सबै पछाडि गइरहेछ क्या. पिपल आर अगेन स्टार्टिङ टु युज अल like old instruments and all. Even us in that generation this is yeah, right. Even us, like even me now, मैले फेरि अब I'm trying to use tabla and मेरो गीतहरुमा धा types use गर्न खोजिरहेछु. So it's like just
going round and round. Going round and round होइन interesting man तिम्रो चर्चमा हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने नि होइन क्वायरमा थिएँ कि म होइन अनि Are you also Christian? No. हाम्रो स्कुलमा चाहिँ होइन I was born a Hindu होइन त्यो हाम्रो स्कुलमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ my teacher used to be in a band is one of like he plays the drums and he plays a lot of instruments होइन my music teacher his name is Navin Chhetri sir and his band is called Cadenza होइन it's very famous होइन in a certain genre होइन अनि Navin सरले चाहिँ I was in a choir I forgot when I was very small I was in a choir later on I moved on होइन तर त्यतिखेर चाहिँ I remember हामीले चाहिँ whole schoolले चाहिँ एउटा गीत गरेको थियो कि the song was John Lennon's Imagine I'm sure you don't know होइन it's a fantastic song from back in the day you do know John Lennon होइन so त्यो गरेको थियो कि a lot of musicians come from कतै न कतैबाट हुन्छ नि त्यो चर्च सिस्टमबाट पनि हुन्छ नि होइन ब्याकग्राउन्डबाट पनि आउँछ नि त होइन तिम्रो पनि कतै न कतैबाट you sang and did you sing के थियो So in the church there's always this competition going on who's going to go in front भनेर so I used to love playing drums खासमा चाहिँ तर there were already too many drummers in the church के then I had to like हुन्छ नि play guitar and learn guitar then I had to sing because there's some other guy who's playing guitar so that's how I slowly ended up into singing in the church पहिला त I really wanted to just play drums तर I guess God's plan होइन हिजो भर्खर म एउटा साइडसँग कुरा चाहिँ होइन we're in this place called लक्सर भन्ने ठाउँ छ कि होइन इजिप्टमा अनि त्यहाँ यस्तो गर्मी हुन्छ कि इजिप्ट मरुभूमि जस्तो हुन्छ नि त होइन गर्मी अनि त्यहाँ पनि हामी एउटा मस्जिदमा बसेको थियो कि एकछिन त्यो थकाइ मेट्नलाई हुन्छ नि किनभने पङ्खाहरू मस्जिदमा हुन्छ नि त होइन मस्कमा पङ्खाहरू थियो होइन हामी एकछिन थकाइ मेट्न कि सो प्लेस अफ वर्सिपमा देयर इज अलवेज लाइक यु फाइन्ड द्याट रिलिफ कि हुन्छ नि एकछिन भए पनि त्यो ब्रिदरको लागि भए पनि हुन्छ नि होइन वेयर वी गो इभन इन अ टेम्पल हुन्छ नि होइन इन द टेम्पल एज वेल यु फाइन्ड द्याट कि एन्ड इट्स अ प्लेस फर एभ्रीबडी टु कम टुगेदर म्युजिक ओर के भन्छ त्यसलाई mainly say so basically a church is supposed to be a covenant community भन्छ क्या covenant community so in the church everyone is in the same covenant you know covenant like करार भन्छ नि contract something like that a covenant with God right so in the church you find people with the same heart okay? everyone is there for the same reason so there's like more के भन्छ कुरा मिल्छ it's more fun to talk with them so त्यो भएर पनि it's more like community based अनि मजाले आफ्नो एउटाको दुःख अर्कोले बुझ्यो you know like what can I pray for you भनेर त्यो एउटा हुन्छ नि त so you feel safe एउटा वेमा and you are okay to be vulnerable in the church and music and all you know when we are like planning to so अब हामी worship गीत गाउने भन्छ होइन and that also worship गीत there's all these gospel songs right so we plan it like okay in this moment we want people to make हुन्छ नि feel like this so we sing those kind of songs okay and then we want them to like okay slowly like ask for forgiveness okay now we're gonna sing songs about forgiveness so there's this formula of making people feel a certain way in the church with the songs right so that is what I'm trying to also do in my concerts like how can I use my words you know गीतको बीच बीचमा बोलेर यताउता गरेर पनि मान्छेहरूलाई like we can make them feel a certain way or they can relate with whatever I say so I'm like basically learning all these things church ma pani because when I'm performing baira pani you know emotion is emotion whether it's inside the church or whether it's in a concert what do I make my audience feel like so in the church you can learn a lot of things there are people to hold you accountable the first thing church bhitra saying like when you go to the church every week there's someone who's going to be like hey how was your week like okay did you smoke this week you were trying to stop right so I also used to smoke and I stopped it been 8 months yeah good job well done in this I'm big on this ma ta ekdam isko advocate garchu yeah I've heard it a lot of times tapeko smoking story yeah tara so people hold you accountable ke cha timle khayo ta yo hapta jasto huncha ni we are not going to judge someone for smoking inside in the church rather than it's going to be like oh तिम्रो जर्नीमा कहाँ पुग्यो तिमी कति हप्ता भयो एउटा ताने दुई ताने होला खालको हुन्छ नि we try to make them feel more comfortable मलाई पनि त्यस्तै गरेर चाहिँ it was easier for me to like किन छोडेको तिमीले
just felt like अलिकति meaningless लाग्न थाल्यो क्या मलाई चाहिँ चुरोट या अनि अल्सो त्यो खाँदा खाँदा के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ ड्युरिङ द डे यु फिल टु लेजी एकदम लो हुने अनि इफ देयर सो मच गोइङ अन अराउन्ड अनि चुरोट मात्रै तानिदिएपछि हुन्छ नि ओके लाइक तिमीहरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ हो हेरिरहेको त्यो चुरोट खानेहरू छ नि त त्यहाँ त्यसैले हेरेर लो फिल हुन्छ so it's like a dopamine hit, right? You're always trying to achieve something and the easiest thing to achieve which you can just achieve which you love is like get a cigarette and light it up, right? अनि त्यसले चाहिँ एउटा अचिभमेन्टको एउटा त्यो टेक हुने रहेछ ओके आई डिड समथिङ आई वान्ट टु डु खालको हरेक 15 मिनटमा अचिभमेन्ट चाहियो स्मल अचिभमेन्ट्सहरू सरी आई डोन्ट वान्ट टु अफेन्ड एनी स्मोकर्स लाइक तर मेरो लागि चाहिँ त्यो थियो सुरु चाहिँ कहिले गरे तिमीले when I was a cameraman पहिला भने कति वर्ष भर्खर त 21-20 वर्ष पुग्यो 5-6 वर्ष अगाडि when I was 14 14 वर्ष हुँदाखेरि चुरोट तान्न थाले अनि द ब्रेक हुन्थ्यो यु वुड गेट अ रारा चाउचाउ अनि एकबाट चुरोट सबैजनाले बाँडेर खाऊ जस्तो क्या कसले दिन्थ्यो अब त्यो नाम होइन नाम भने कहाँ यो स्कुलमा इन पोखरा कलेजमा के हो होइन के तिमी स्कुल दिस वाज एक्ज्याक्टली इन काम गरेर बेलामा 14 वर्षको उमेरमा तिमी काम गर्थ्यौ फर्स्ट त त्यो नै उ भयो होइन अनि त्यो सेकेन्ड अनि त्यतिखेर एकदम चुरोट दिइसकेपछि तानिदिइहाल्यो अब देयर वाज नो अदर वे हाउ आई कुड रिलेट विथ दिज old people in that place, right? Somehow I need to be involved in their conversation, right? And cigarette was one of the ways like, okay, म पनि तान्छु भन्ने बित्तिकै So तिमीलाई ठुलो हुनु मन थियो एकदमै अब अहिले मलाई सानो हुनु मन छ फेरि अझै सानो हुनु मलाई त के होला बेन्जामिन बटन होला मलाई त त्यसमा या तर चुरोटले चाहिँ त्यो एउटा दिन्थ्यो क्या हुन्छ नि अलिकति तर पछि slowly I realized okay like yeah after I stopped smoking then I see how people see smokers so त्यसपछि 14 वर्षको के अरे भनौँ न एउटा यङ मान्छे कसैले सुनिरहेछ भने होइन तिम्रो त झन् यङ फ्यान्सहरू त टन्नै छ होइन वाट वुड यु लाइक टु से टु देम इफ उनीहरूलाई पनि फिट इन हुनु मन लागिरहेछ भने के भन्छौ त I guess अहिले चाहिँ अब now I'm choosing things like going to the gym to fit in with Sanjay Silwal Gupta, right? Gym ma beteko. We met in the gym, right? And Swapnil Sharma. So I feel like there are a lot of good ways how you can fit in, right? Ani cigarette might feel like a easier option. तर अब या मलाई यति धेरै दाइहरूले नतान भन्थ्यो क्या त्यो बेलामा पनि लाइक यु गन बी रियली एडिक्टेड अनि चुरोट भन्ने कुरा छोड्न एकदमै गाह्रो छ अरू कुरा भन्दा पनि भनेर अनि आई वाज लाइक भालो तानिदिन्छु आफूहरू चाहिँ तान्ने मलाई चाहिँ नतान भन्ने खालको हुन्थ्यो तर अहिले अब स्लोली मैले मेरो साथीहरूलाई पनि मेरो वरिपरिको साथीहरूलाई अल्सो आइम ट्राइङ टु लाइक ओके लेट्स स्टप इट टुगेदर आई गिभ देम सम अल्टिमेटम वी आर लाइक इन दिस जर्नी टुगेदर जसरी बनाउन खोजिरहेको छु अनि my manager and all they are also slowly shifting to अलिकति के भन्छ निकोटिन प्याचहरू आइरहेको छ नि अहिले and they are also trying to like coming to the gym with me and all so nice man good job हैन good job हैन श्रीजल त्यो के हो भने त्यति गर्नु पहिला सुरु त चुरोट छोड्नु नै एकदम गाह्रो कुरा हो झन् तिमी त 20-21 वर्षमा त झन् त्यो हुँदैन त्यो हैन तर सेकेन्ड आफ्नो छेउछाउको दाइ अथवा साथीहरू अथवा दाइ दिदी जो छ हैन बहिनी जो छ उसलाई पनि नखाऊ है भन्नु त्यो झन् गाह्रो कुरा हो कि हैन त्यो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट थिङ द्याट युआर डुइङ हुन्छ नि आफूले नै त्यो भन्न कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ नि त हैन आफै त्यहाँबाट गुजेर आइसकेपछि भए पनि तिमी ट्राई गर्दैछौ कुडोस टु यु म्यान वेल डन गुड छ हैन रोल मोडल बन्ने हो नि त युआर अ गुड रोल मोडल त्यो हिसाबले त्यो अहिले नबुझ्ला तर पछि त बुझ्छ नि त मान्छेले अल्सो लाइक देयर इज दिस थिङ सोशल कमिटमेन्ट भन्ने कुराहरू right social commitment so when I'm also like being like okay we should stop smoking and you should stop smoking like त्यो कुराले अझै मलाई पनि इट्स लाइक अ सोसल कमिटमेन्ट क्या मैले भोलिको दिनमा तानेर हिँड्नु मिल्दैन क्या बिकज आइ एम इन दिस सिचुएसन वे आइ एम एट थमेल अन्टिल 4 AM इन द मर्निङ देन आई हेभ टु गो टु द चर्च एट 10 हुन्छ नि फ्राइडे नाइट स्याटरडेमा हुन्छ नि त चर्च सो आई एम इन यस्तो मिक्स सिचुएसन्स कि लाइक इट्स आई हेभ टु लाइक स्ट्यान्ड फर्म के I need to put on that belt of I'm not gonna smoke or I'm not gonna drink भन्ने चाहिँ You're finished Shreejal अब सक्यो अब तिम्रो बाँकी जिन्दगीभरि जति जिन्दगी बाँकी छ तिम्रो हैन good solid another like 80 years हैन you won't be able to smoke bro you came here and said it here in my table bro तिमीलाई त आउँछ त मान्छे त पछाडि मलाई त भिडियो पठाउँछ मान्छेले सोशल कमिटमेन्ट मान्छेले भिडियो पठाउँछ ब्रो मलाई त हेर त दाइ ठुल्ठुलो कुरा गरे हेर त यहाँ ठमेल चोकमा दिँदैछ दुई सरको तान्दै रहेछ
दाइ नाकबाट धुवा निकाल्छ च्याप्छ हो कि मान्छेले च्याप्छ मर्ने गरी सञ्जय दाइको अगाडि ठुल्ठुलो कुरा स्वप्निल दाइ र सञ्जय दाइले मेरो डम्बेल उचाल्न हेल्प गर्छ भन्ने चोकमा आउँछ त पछाडि It will be a great meme though. यत्रो कुरा गरेर तारा टाइप्सको But yeah, this is also one of the social commitment thing. Yeah, ShreeGO is spotting chest press गर्दाखेरि सञ्जय दाइ and then also spotting like bench press गर्दाखेरि स्वप्निल दाइ होइन from shadows. Shadows भन्ने चाहिँ के अरे स्वर त्यसपछि ठुलो कुरा दाइ. I meet them again in purple haze खालको also with the cigarette खालको. 555 लिएर तर अहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ तिमीहरूको जेनेरेसनको मलाई त्यो एकदम खतरा लाग्छ कि लाइक क्याच यु होइन. Yeah, everything is so. अस्ति कसले पो भन्दै थियो मिस्टर बिस्ट होइन कसले पो भन्दै थियो मिस्टर बिस्ट त अफकोर्स होइन मिस्टर बिस्टले कि कसले पो भन्दै थियो कि सबैजना सोसियल मिडियाको मान्छे हुन्छ अरे कि अब सोसियल मिडिया स्टार्स बाध्यताले पनि के किनभने सबै थोक त पोस्ट गरिरहेछ नि त हामीले. So बाध्यताले भए पनि everybody influencer. Everybody is going to be an influencer down the road. Okay? Like you are an influencer now. Just by saying this. For your generation. होइन good or bad हुन्छ नि होइन अब this is for the good होइन. तिमीलाई त्यस्तो फिल हुन्छ कहिले काहीँ लाइक यो तिमीले चाहिँ तिमी चाहिँ एउटा रोल मोडल बन्नुपर्छ भनेर. I guess that being a human in some or other way, it does not has to be online. Okay? When you're walking on the street also, you are influencing people, right? के लाग्छ तपाईँलाई यो कुरा मलाई त्यस्तो लाग्छ. अनि अब अहिले फरक भनेको के हो भन्दा चाहिँ त्यही कुराहरूको भिडियो बनेर अनलाइनमा पब्लिक हुन्छ राइट. पहिला पनि इफ आई सी माई ब्रदर or someone going to the gym आँखाले नै I would want to go, right? अहिले चाहिँ it's just like I can see some guy in America going to the gym and making his 6-packs and get influenced by it, right? So it's just it's different that I can see people from all around the world now from my phone and get influenced. पहिला चाहिँ it just used to be टोलको दाइहरूसँग influence हुने, right? So this influencing thing is just a part of human के भन्छ अब यो behavior evolution. So I guess जसले पनि इन्फ्लुएन्स गरिदिन सक्यो तिमीलाई होइन जसलाई नि गर्न सक्यो. सो तर लास्टमा गएर वाट लास्ट भन्ने कुरा हो नि त. कति समय टिक्छ त्यो कुरा र गलत हो कि सही हो त्यो कुराहरू त छँदैछ. तर इन्फ्लुएन्सिङ इज अलवेज ह्यापनिङ के. लाइक वेन एभर आई मिट समवन आई हेभ अ कन्भर्सेसन विथ देम फर लाइक 10 minutes I might get influenced, right? So for me, I'm always receiving. I'm always like looking for that thing that I can take from the people. मोनोपुलेट हुन्छौ तिमी सोसियल मिडियाबाट के हुन्छ नि किनभने अब के कुरा एउटा कुरा हेऱ्यो भने त त्यही कुरा एल्गोरिदम त त्यही आउँछ नि त बारम्बार होइन. डु यु फिल यु गेटिङ मोनोपुलेटेड सम? Until and unless I have a concrete ideology about something or idea about something, I would get manipulated. So I would rather have some concrete ideas about most of the things around me, what is right and what is wrong. You know, and this is what I'm gonna do in the next 5 years, no matter whoever comes to me and says whatever, right? त्यो एउटा नभयो भने चाहिँ you get manipulated, right? Okay? Like if you don't know where you are going, if you don't know what you don't want also, like most of the time we don't know what we want, but we can know that what we don't want, right? So obviously slowly it was this journey for a year. I was trying to figure out what I want and what I don't want. अनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ now it's much more harder for me to get influenced or get manipulated by anything. But 18-year-old ShreeGO would get manipulated and affected a lot by all the things online. त्यहाँ दियो त तिमीलाई चाहिँ अनि त्यसपछि के अरे चाउचाउ र चुरोट अनि त्यसपछि तानिदियो त तिमीले अनि त्यसपछि होइन त्यो पनि भयो कतिवटा कुरा नि त्यसरी त है. तर द थिङ इज आई फिल लाइक द ब्लेसिङ्स अल्सो comes with a curse. So you rather like how to just use the blessing. Right? मैले धेरै अब हुन्छ नि तिम्रो एज ग्रुपसँग मैले धेरै इन्टरेक्ट गर्न पाउँदिनँ नि त होइन. अब होइन जेनरली हुन्छ नि भेटिरह हुँदैन नि त होइन. प्लस आई हेभ माई ओन सर्कल एन्ड आइ एम ग्ल्याड द्याट यु केम एन्ड सेड हाई अस्ति जिममा हुन्छ नि हामी सँगै वर्कआउट गऱ्यो अनि त्यसपछि इट वाज नाइस हुन्छ नि. स्वप्निल पनि त्यही थियो होइन हुन्छ नि इट वाज नाइस हुन्छ नि वी टक्ड एन्ड यु केम एन्ड सेड हाई एन्ड इट वाज सुपर नाइस ब्रो हुन्छ नि. त्यो
कस्तो हुँदो रहेछ प्लस एन्ड देन हुन्छ नि आज बसौँ भनेर मैले भने होइन इट्स नाइस कि प्लस आई get to learn from you guys too. हुन्छ नि you see all these I believe you met a few of them होइन everybody is some of them are your age होइन अनि तिमीले पनि सिकाउँछौ I'm sure by the end of this होइन you're gonna teach me a lot of things के coming back to that ल अघिनको त्यो चर्चको कुरामा आउँछु ल मैले हामी सानो हुँदाखेरि म सानो हुँदाखेरि चाहिँ होइन चर्च रिलेटेड एउटा मुभी थियो कि होइन आई फरगट द नेम अफ इट ट्राई टु फाइन्ड दिस ल होइन देयर इज अ चर्च रिलेटेड मुभी होइन a lot of people like Elvis or John Legend or Justin Timberlake or Katy Perry हुन्छ नि होइन some of the top people in the US also कतै न कतैबाट they started their career or हुन्छ नि got engaged in church के पहिला हुन्छ नि सो आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि तिमी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भयो त म्युजिकमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिम्रो चाहिँ कहाँबाट जाग्यो त not just church but beyond church church I guess when I used to be lonely most of the times मेरो लागि चाहिँ rather than going and playing with friends गीत सुन्दिम भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो I used to listen to people like a lot people Chetri yeah nice. And it would somehow bring me so close with nature because his lyrics and his music is so much from the nature right so मेरो लागि चाहिँ it's like a bridge it's like a bridge to get somewhere yeah get me a cup No. Syndicate, ain't it? कुन गीत सुनेहरू people like तिम्रो राम साइली yeah I never understood that song हुन्छ नि until and unless I went through something तर yeah all the songs would resonate with a 9-year-old kid from Pokhara you know so Bibul Dai's music it actually pulled me towards music more भेटेपछि Bibul Daiले met her last year in Gardens ए हो र Gardens आउनु भएको छ Bibul Dai Gardens nice bro आफ्नै रेस्टुरेन्ट it was a fanboy moment for a while yeah nice man nice पोखरामा तिमी लामा चौर होइन लामा चौरमा कहिले पुगेको थिएँ भनेर सोचिरहेको थिएँ कि म होइन म धेरै बगर अनि यतापट्टि के भन्छ लेक साइड अनि उता के अरे ड्याम साइडतिर चाहिँ धेरै ह्याङआउट गरेको छु कि मैले लामा चौर अलि यता पऱ्यो नि त लामाचौर बगर भन्दा नि माथि पऱ्यो नि त होइन म त्यहाँसम्म मात्र अनि त्यो न्यु रोड ताका त्यहाँ धेरै साथीहरू हुन्थ्यो अब अहिले त सबै गइसक्यो के भन्छ के अरे लाउरे भनिसक्यो होइन 2000 So you went to Pokhara before me, though I am from Pokhara. Yeah, I went to Pokhara when I was small, होइन तर I think मलाई होस् भएपछि पोखरा गयो भने चाहिँ आफै पोखरा गयो भने 2004मा होला 2004मा चाहिँ हाम्रो 2003 हो कि 4मा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने यो ट्रेन्ड थियो कि अहिले के छ थाहा छैन मलाई probably you can explain better पहिला कस्तो हुन्थ्यो नि +2 पास गरेपछि चाहिँ मोटरसाइकल yeah खास एसएलसी पास गरिसकेपछि मोटरसाइकल हुन्थ्यो मेरो केसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले आफ्नो मोटरसाइकल पाएको भने चाहिँ मैले क्लास 11 पास गरेपछि हो आफ्नो क्लास 10मा चाहिँ मैले घरको मोटरसाइकल चाहिँ मैले पाएको थिएँ होइन यताउता टाकाटुकुन गर्नलाई होइन तर आफूले फर्स्ट मोटरसाइकल पाएको भने चाहिँ के अरे 2000 एन्ड क्यान इभन रिमेम्बर 2001-2 तिर होला होइन अहिले त्यतिखेरको ट्रेन्ड अनि 2003मा चाहिँ पोखरा गएको क्या आफ्नो मोटरसाइकलमा त्यो चाहिँ मलाई याद छ साथीहरूसँग होइन त्यस्तो चाहिँ ट्रेन्ड थियो अहिले कस्तो छ ट्रेन्ड अब त I guess it's the same बाइकको मोडल चाहिँ फरक भयो होला अहिले त्यो बेला VR थियो होला अहिले क्रस फायर होला so the trend is still the same अनि in one of my videos called Dulayera भन्ने एउटा भिडियो छ अनि I have actually used that thing in the script like there's this guy who's into drugs and all goes to his father, like fights every day for a bike and all. His father sells his mom's jewelry and gets him a bike, right? So, you say Pokhara, but I was very influenced. Yeah, this was the video. यो यसमा चाहिँ के यो भिडियो चाहिँ मैले हेरेको छैन ल यो चाहिँ के त्यहाँ पुरानो आफ्नो घरतिरको स्टोरी This is my own brother's story. मेरो माइलो दाइको own story. के हो स्टोरी He was a drug addict back then and how my dad knew about it.
how he beat him up that night for like few hours and then again went to him and hugged him and cried with him. So that emotional story, and I portrayed that in this song. So I'm acting myself. And yeah, this was he's Samdai, one of the great actors. And he's also a producer भनौँ न, production manager पनि बबाल हुनुहुन्छ. बाबासँग झगडा पर्दैछ. Yeah. This was 2025. This time also I used to smoke a lot. So every cigarette, like I finished all the cigarettes every time I light it up. So this is in Tom and Jerry Tamil. TNJ. Yeah. So हाम्रो बेलामा TNJ भन्थे हामीले. I have never been in this place except यो बेलामा चाहिँ actually त्यो त्यस्तो खालको लोकेसन चाहिँ आयो क्या हाम्रो पुरानो वाला के छ त भन्दा टम एन्ड जेरी. Sounds so young फेरि हैन. Into drugs. His dad is working in a factory and he's getting him some shoes. He's making it himself. The guy sees his ex-girlfriend in a bike with someone, you know, in Pokhara. Like this is also something that, you know, like Keti Chahiyo on a bike to hune paryo gumaउन लाग्नु पर्यो type go. Not everyone, someone. मेरो वरिपरि चाहिँ it's like a fight between बाउ छोराको bike छ तैले मेरो लागि के आरा ससुरालसम्म भनेर छोराले त्यहाँ. Yeah. बाउ is like also एक सुगा कमार ल्याछ. This is the exact conversation. Like मेरो लागि के आरा छौ भन्ने हो छोराले. बाउले तलसम्म कति रुपैयाँ कमाछ. तिम्रो बाबु र तिम्रो दाइको त्यही कुरा पर्यो. यस्तै. Yeah. And then yeah. Gold star हो क्या हो? Caliber. Caliber. Thank you. तपाईँको गोल्ड स्टार त होइन नि स्पोन्सर. It's okay bro. चल्ला चाहिँ के फरक पर्दैन. And I'm friends with everybody. Actually this video is shot in that same house. Same house बोल्दै. Where we met. ए हो र त्यहाँ हो यो. त्यहाँ he gets him a bike, you know, selling his mom's jewelry. So it's like that's love. I wanted to show this. हामी यहाँ भेट्यौ. यहाँनिर भेट्यौ. Yeah. Right. Shout out to Yukta. I don't know if we're supposed to. It doesn't matter. भनिसके मैले पछ्यो. Yeah, this is how my dad figured it out. Like, okay, he saw some syringeहरू सबै थोक. But then now, my brother, he's a renowned musician. He's also a producer of this song. Bitu Dai. Is this left-handed guitarist, if you have seen it around. Yeah. यो झट्ट तिमीले यो यस्तो नपिटायो भने थियो. तर अब पहिलाचोटि त बच्चालाई पिट्नु हुँदैन होइन. दोस्रो कुरा त त्यो सिरिन्जहरू देखेँ मैले अघि नै. सिरिन्जहरू यतिकै किन्न पाउँदैन नि नेपालमा, थाहा छ तिमीलाई? त्यो त म किन्न गएको दाइ म हेर्दै खाला जस्तो देखेर नदिएर मलाई पछि मोटे खालको प्रोडक्सन म्यानेजरलाई पठायो क्या मैले. उसलाई चाहिँ दिएर पठायो फेरि. त्यो लुरे अलिकति यङहरूलाई चाहिँ दिँदैन रहेछ. सिरिन्जको अलिकति सिरिन्जकोमा चाहिँ मैले अस्ति भर्खर मलाई एकजना के अरे साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, यहीँ नजिकै त्यो दबाई पसलमा भन्दै हुन्थ्यो सिरिन्ज चाहिँ जेनरली चाहिँ होइन त्यो चाहिँ उनीहरूले पनि स्क्रिनिङ गर्ने होला होइन. सिरिन्ज चाहिँ यतिकै दिने गरेर रहन्छ कि होइन. यसमा पनि त्यो चाहिँ मलाई झट्टै याद आएको थियो कि होइन. So anyways, drugs bro, drugs is a big issue man. Yeah, this was for the good cause though. We wanted to show, like, at last that guy goes to the rehab and he finally realizes his mistakes, what he done towards his dad and everything. Dad also realizes his mistake, that he shouldn't have beat him up like that, you know. So this video, mostly in drives along there early. कतिजना त अब रियाबाट भर्खर निस्केको हुनुहुन्छ नि त, and they have seen this video and it made them emotional. They went to their dad and cried after this. So yeah, like this video has impacted just the लाग्छ अलिअलि. अनि यप इन ड्राइभमा भेटिरहेको हुन्छु मैले त. मदत माग्न गाह्रो हुँदो रहेछ कि सृजल. अस्ति मैले एकजना साथी चाहिँ रियाब जानुभएको छ भनेर मैले पोस्ट हेर्दै थिएँ होइन. अनि त्यसपछि त्यो देखिसकेपछि म त्यो पोस्ट हेरिसकेपछि आई वान्टेड टु अब फर्केर आइसकेपछि होइन म भेट्छु नै होइन. तर उहाँको परिवारको मेम्बरले राख्नु भएको थियो कि मेरो के अरे परिवारको मान्छे चाहिँ रियाब जानुभएको छ, उहाँलाई धेरै
हुन्छ नि धेरै सन्जितलाई चाहिन्छ कि हुन्छ नि होइन त्यो मोमेन्टसम्म पुग्नलाई पनि कि अनि रियाब गएर चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वी वान्ट यु प्रेयर्स भनेर भन्नुभएको थियो कि मेरो परिवारको मान्छेको लागि चाहिँ प्लिज उहाँको लागि चाहिँ मनमा चाहिँ राखिदिनु होला हुन्छ नि होइन एन्ड हि कम्स ब्याक इन गुड स्पिरिट्स भनेर कि त्यो राम्रो लागेको थियो कि मलाई हुन्छ नि गाह्रो हो नि ब्रो त्यो चाहिँ भेरी एडमिट गर्न पनि गाह्रो हो नि त्यो कुरा कि मलाई एडिक्सन छ भनेर होइन म त अब अगेन सिगरेट इज अ एडिक्सन टु निकोटिन इज अ एडिक्सन टु इट्स भेरी डिफिकल्ट टु एडमिट द्याट म यो छोड्छु अनि त्यसपछि म चाहिँ हेल्दियर लाइफतिर बाँच्छु भनेर तिमीले त एटलिस्ट ट्राई गर्यो नि त तिमी हेल्दियर लाइफको लागि भएको कारण यहाँ ठोक्यो तिमी र म यहाँ बसिरहेको छौँ हामी होइन इफ यु स्टिल ब्लडी स्मोकिङ एन्ड प्रब्लम नट हिटिङ द जिम यु वन्ट ब्लडी मिट मी ब्रो होइन जेन्युन प्रोडक्ट अफ के भन्छ प्रोडक्ट अफ पम्प हो क्या पम्प प्रोडक्ट होइन लेट्स कम ब्याक टु अघिनको कन्भर्सेसनमा होइन म्युजिक चाहिँ त्यही कुरा गर्दा त्यही सोचिरहेको थिएँ कि मैले म्युजिक चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्स्ड के हुन्छ नि किनभने यङ एजमा तिमी इन्फ्लुएन्स भयो नि त म्युजिकमा होइन सबैजनाले त्यो मौका पाउँछ पाउँदैन होला होइन तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ के थियो त स्टार्टिङ पोइन्ट आई नेभर even thought that I would be a singer. म त एकदम भिडियोतिरै थिएँ नि त I used to always shoot. तर मेरो चाहिँ के भयो भन्दा I started shooting slowly musical eventsहरू के अनि त्यो कुराले चाहिँ I could see the appreciation, the love that the artist is getting on the stage. यो दादा I shot for him. I shot his Nepal tour नि त I traveled with him अनि I could see people like going yada and platinum. I was like wait it's so fun to be a singer right? So I've always been someone I would love to acquire skills okay? I would not be afraid of learning new things until that point म गीतै गाउँथिनँ के त्यो हुन्छ नि चर्चमा अलिअलि गाउने लेख्ने त सोचेको पनि थिइनँ there was this time when I was shooting for Albatross in Pokhara अनि त्यहाँ पनि I got like okay like this is how you know artist र audience को relationship चाहिँ यस्तो हुने रहेछ अनि this is how you get all the love and I wanted to even videography मैले त्यसरी नै सिकेको थिएँ कि I saw someone clicking pictures and videos and I was like how do you do this watch online यताउता अनि then music पनि त्यस्तै भयो I started going to vocal classes taking यताउता tried to write a song about love and all luckily हुन्छ नि because of the songs I used to sing in the church मेरो लागि चाहिँ एकदम धेरै wordsहरू थियो क्या that's how you also get influenced there because there's like more than 400 songs in this book चर्चमा नेपाली गीतहरू हुन्छ कि सब गस्पल नेपाली गीतहरू गीतहरू एकदम के हो किताबको नाम भजन भन्छ हामीले सो इट्स जस्ट हेर त या भजन चर्च भजन तिम्रो चर्च कुन हो बाटुले चौर चर्च भनेर म पोखरामा तर यहाँ गो क्रसवे यता एकान्त कुनामा क्रसवे चर्च भनेर सो त्यहाँ चाहिँ एकदम धेरै वर्ड्सहरू हुन्छ क्या अनि नेपाली पनि मेरो त्यो कारणले चाहिँ शुद्ध हुन पुग्यो त्यो गीतहरू गाएको भएर चाहिँ these are all like 510 आकाश बन्दना आकाश बन्दा the heavens declare rain near the cross होइन praise be to Lord Christ King Jesus has come from the rising of the sun and it's like and it's like more than like 500 songs I was wrong about it and in this a few of the songs was written by my grandmother back then zoom out ए हो र हजुरआमाले पोखरामा zoom out के भन्छ यसलाई अब a church bhajan often called Christian bhajan or Christian hymn भन्छ क्या के भन्छ हैन in South Asia is a devotional song used in Christian worship. मलाई थाहा छैन त भजन भन्न थाहा धरोधरमा थाहा छैन होला मलाई धरोधरमा जोडिदिइहाल्नु न तिमीलाई होइन since you're talking about the Lord होइन थाहा छैन मलाई यो कुरा ल यो चाहिँ मेरो लागि something new भयो ल yes interesting so because of this you know a lot of singers in Nepal John Chamling Rai have you heard of him I love him bro yes performance bro जिममा भेटेछ नि जॉनलाई I haven't met him there but I have met him a lot of times okay जिममा हुन्छ देख्यौ छि come to the gym right अनि also Yabes Thapa he's also a Christian अनि we can actually मैले अब यता पनि भजनहरू पनि सुनेछु नि त so I can see the influence के a lot in their lyrics in their songs in the pureness how they sing सबसे फेमस भजन कुन हो नेपालको
Okay, for the kids, it's like आज खुसीको दिन आजको दिन उनले सृजेका, something like this. So today's day is formed by God भन्ने एउटा गीत छ त्यस्तै खालको. त्यो चाहिँ फेमस. अर्को तिमीलाई थाहा भएको कुनै? मलाई मनपर्ने अघि मेरो हजुरआमाको पनि इट्स क्वाइट फेमस इन नेपाल एन्ड इन्डिया. प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतलो रगत मुटुमा सुरुरु भन्ने गीत छ. इट्स लाइक कसरी हुन्छ? हाउ डज इट गो? प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतलो रगत मुटुमा सुरुरु उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु, something like this. Yeah. So all these lyrics, you know, like so typical Nepali छ क्या फेरि. अनि त्यो कुराले गर्दा it makes us much more easy. हुन्छ नि to write Nepali songs, get the melodies पनि कति त इन्फ्लुएन्स त्यहाँबाट पनि हुन्छ. So yeah, it is much more interesting. थाहा थिएन मलाई लाग्यो सबै अङ्ग्रेजीमा हुन्छ भनेर. थाहा थिएन मलाई भजनै भनिन्छ भनेर. It has already been so Nepali के दाइ. I'm the third generation Christian ल. अहिले मेरो फ्यामिलीमा पनि मेरो हजुरबा मेरो बाबा अनि म. So it has been like long time. So अहिलेसम्म चाहिँ धेरै कुराहरू बनिसक्यो भनौँ न, धेरै गीतहरू बनिसक्यो. इन्ट्रेस्टिङ. मलाई यो कुरा थाहा थिएन ल. समथिङ न्यू आई लर्न टुडे होइन. मैले भनेको थिएँ नि अघि नै होइन, आई लर्न सो मेनी न्यू थिङ्स फ्रम यु भनेर होइन. इन्ट्रेस्टिङ. अनि त्यसपछि होइन तिम्रो जेनेरेसन त सिधै युट्युब कहिले आएको? नेटफ्लिक्स 1997 आएको हो र. तिमीलाई थाहा छ नेटफ्लिक्स कस्तो इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ नेटफ्लिक्सको? नेटफ्लिक्स चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने हामी त DVD? CD. Yeah, I've seen it. Pokhara थियो. काठमाडौँमा गइसकेको थियो होला त्यो. पहिला DVD बाट हेर्थ्यौँ हामीले होइन. DVD मा हेर्थ्यौँ तर कसेट त देखाएको छैन. देखाएको छ नि दाइ. कसेट त देखाएको छ नि. देखाएको छ दाइ. यहाँ थियो नि मेरो कसेट कहाँ गयो? यहाँको कसेट वेयर्स माई कसेट म्यान. एउटा कसेट छ तिमीलाई नै राखेको जस्तो लाग्यो मलाई. यो तिम्रो अङ्कलको हो एउटा. Wow, who's this? अङ्कलको नाम पढ्नु थाहा पाइहाल्छ नि. नवमी सुगम पोखरेल. सुगम पोखरेल दाइको हो यो. मैले दाइ भने तिमीले अङ्कल भने चाहिँ के फरक पर्दैन. हाम्रो दसैँको गीत बनाउँदा होइन. Bro, nice. Oh, exactly. Oh, I knew him after that controversy in Australia. Yeah, he's way past that. He's a super nice guy. He's a super nice guy. And खोल नि त्यसलाई. It's an album. Yeah, open it up. एकछिन म कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ. ओके थ्याङ्क गड. देखाएको थिएन नि यस्तो चाहिँ कसेट हो होइन. अनि मैले यसरी यो घुमाएको चाहिँ याद छ. ट्राई गर न घुमाउने. निस्किन्छ अहिले नि नबिगार भयो होइन. घुम्न राम्रो रहेछ. त्यो अर्कै छ त्यहाँभित्र हेर त. त्यो यो अलिकति तिम्रो जेनेरेसनलाई अलिकति सजिलो हुन्छ होला. थिङ्क वाट दिस इज. Put in a trap. God damn it. Be like something like this. Is there a pen drive inside this? Bro, yeah, there you go. Almost broke it. So tough. Okay, यो त अलिकति पुरानै भयो. टाइप सी हाल्नुपर्छ अब. अहिले त यो पनि पुरानो भइसक्यो. त्यही भने मैले टाइप सी हाल्नुपर्छ अहिले भनेर. होइन टाइम्स हेभ चेन्ज होइन. एनिवेज मलाई चाहिँ कस्तो भाइनल बनाउनु मन छ कि दाइ. पछि अर्को साइड श्रीजल. So bad with this. भाइनल बनाउनु मन छ भने अब त्यो त कहिले होला. नेटफ्लिक्सको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नेटफ्लिक्स चाहिँ 90s मा चाहिँ सो त्यतिखेर कस्तो रहेछ भने विदेशमा चाहिँ ब्लकबस्टर भन्ने रहेछ होइन. ब्लकबस्टर भने चाहिँ जहाँ चाहिँ सबै अब हामी सिडी किन्न गयो भने एउटा पसलमा गएर सिडी लाइब्रेरी हुन्छ नि. लाइब्रेरीमा गयो किताब लियो होइन. म भर्खरै जन्मे जस्तो गरिदिएँ. DVD लाइब्रेरी I don't even know if you guys need to go to library anymore. Like everything is के भन्छ iPad पनि छ नि अब त होइन. लाइब्रेरीमा चाहिँ तिमीले किताब ढिलो लग्यो भने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ फाइन गर्थ्यो कि. सो ब्लकबस्टरमा पनि के गर्थ्यो अरे भने तिमीले तिम्रो एउटा सिडी लग्यौ तिमीले हेऱ्यौ तर तिमीले फिर्ता गरेन भने फाइन गर्थ्यो. सो दे युज टु मेक मनी अभियसली फ्रम द फाइन्स टु होइन. नेटफ्लिक्सले चाहिँ के गरिदिन थाल्यो अरे भने 90s मा चाहिँ त्यही सिडी चाहिँ तिमीले ब्लकबस्टरसम्म जानु परेन कि पसलसम्म जानु परेन कि. तिमी छान अनलाइन तिम्रो घरमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिडीहरू चाहिँ पठाइदिने रहेछ कि. लाइक तिम्रो घरमा पार्सल सासट गरेर होइन सिप गरेर पठाइदिने रहेछ. त्यसरी चाहिँ उनीहरूको बिजनेस स्टार्ट गरे रहेछ. तर पछि भइसकेपछि अभियसली उनीहरूले सबै थोक इन्टरनेटमा अक्वायर गर्यो मुभिजहरू इन्टरनेटमा हाल्यो. हामीले एउटा ब्लक तिर्यो
$10 $5 $1 $2 कति हो अनि त्यसपछि जति मुभी हेरे पनि भयो होइन सो द्याट्स हाउ दिस होल थिङ स्टार्टेड नि त योर जेनेरेसन आई बिलिभ युट्युब केम इन वाट 2005-6 whatever it was तिमी त सिधै युट्युब हेरेको याद छ तिमीलाई सानै हुँदाखेरि मेरो लागि त यस्तो भयो क्या त युट्युब आयो पनि हाम्रोमा इन्टरनेट थिएन क्या पोखरामा या ल्यान्डलाइन हुन्थ्यो इन्टरनेट चाहिँ क्लबहरूमा हुन्थ्यो कि यो बिचबिचमा युथ क्लबहरू हुन्छ नि सो हामीसित भेला हुनु पर्थ्यो चोकमा भेला भएर इन्टरनेट कनेक्ट गरेर देन के थियो त्यतिखेर क्लास अफ क्लान्स समथिङ लाइक दिस त्यो गेमहरू खेलिन्थ्यो तर युट्युब चाहिँ मैले आई रिमेम्बर पिपुल लाइकको गीत चाहिँ मैले MP3 मा सुने हो मोबाइल पसलमै गएर डाउनलोड गर्न पाउँथ्यो अर त्यो के भन्छ त्यसलाई गेम हाउसहरूमा चाहिँ बेच्थ्यो गीतहरू पनि सिडिजहरू पनि त्यसरी चाहिँ हो तर युट्युब चाहिँ मैले आई रिमेम्बर वाचिङ युट्युब फ्रम 2016 आई गेस 16-17 2016 भनेपछि मेरो लागि त 80 भर्खर तिम्रो लागि त 10 वर्ष अगाडिको कुरा भयो होइन सो तिमी 10 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि तिमी एक्सपोज थियौ सोसियल मिडियामा युट्युब फेसबुक त थिएन होला त्यस्तोहरू त थिएन इन्स्टाग्रामहरू थिएन फेसबुक थियो 10 वर्ष हुँदाखेरि फेसबुक पनि खोल्छ 11 वर्षतिर चाहिँ फेसबुक पनि थियो मसँग द्याट्स वाइ आई वाज लाइक प्रिटी मच मैले युट्युब गर्न त 13 बाटै थालेको हो नि त लाइक फुल व्लग्स गर्थ्यो कि के व्लग्स गर्न थालेको हो नि त त्यसरी सो युट्युबमा भिज्ने बित्तिकै आई युज्ड टु वाच अल दोज अनबक्सिङ भिडियोज अफ क्यामराज एन्ड अल आई वाज लाइक सो फेसिनेटेड विथ क्यामराज अनि मेरो फर्स्ट 2 years इन युट्युब चाहिँ मैले अनबक्सिङ भिडियो हेरेर बिताइदिएँ होला देन आई वान्टेड टु डु समथिङ त्यसपछि नेपालमा फर्स्ट क्रिएटरहरू देख्न थाल्यो वाट वाज इट के अरे समथिङ रिमाल आयुष रिमाल भन्ने दाई हुनुहुन्थ्यो एकजना देन जेम्स श्रेष्ठ अनि द्याट फर्स्ट जेनेरेसन मैले चेतन दाई भइहाल्यो गिरिश दाई सिसन दाईहरू हेर्न थाल्यो सो द्याट्स हाउ त्यो युट्युबको जर्नी वाज द्याट अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल कन्टेन्ट हेर्नै पर्थेन क्या त्यतिखेर हाम्रै इन हाउस लोकल डोमेस्टिक कन्टेन्ट हेरै पुग्थ्यो बिकज द्याट वाज अलरेडी सो फार फर अस राइट बिकज वी इन पोखरा काठमाडौँको लाइफस्टाइल त वे हुन्थ्यो नि त हामीलाई हेर्दाखेरि लाइक इफ यु सी बानिया दाई गोइङ इन साइड प्याराडाइम स्टुडियो अनि यताउता देखाउँथ्यो नि त आफ्नो क्यामेराको उसहरू सबै देखाउँथ्यो दाइले म पनि त्यही डालोमा हो सिसन जस्तै होइन sorry दाइ we very close till the time you don't call me an uncle I am cool bro beep please he won't mind yeah that's how it was त्यतिखेर चाहिँ के अनबक्सिङ भिडियो के हेर्थ्यो नेपालको हेर्थ्यो कि बाहिरको हेर्थ्यो अब सिसन दाईको टिममा कसैले क्यामेरा किने हुन्थ्यो अनि त्यो क्यामेराको भिडियोजहरू आउँथ्यो त्यसपछि इन्डियाको इन्फ्लुएन्सरहरूले क्यामेरा सो आई वाज सो फेसिनेटेड विथ क्यामेरा मैले मेरो फर्स्ट टाटु पनि आई डिड when I was 14 के दाइ आई गट अ क्यामेरा हेयर सो क्यामेरा हो त्यो या दिस इज अ क्यामेरा because you click from this finger right of course so I got a camera अर्को रिजन चाहिँ नसोध्नु मलाई आउँला अहिले के छोप्यो भनेर म सोध्नुला होइन क्यामेरा नाइस अनि सो युट्युबमा त्यही हुन्थ्यो कन्टेन्ट देन आई स्लोली स्टार्टेड मेकिङ कन्टेन्ट माइ सेल्फ चेतन दाईहरूले गर्दा भ्लग भन्ने कुरा थाहा पायो हामीले फर्स्टमा त होइन डेली भ्लग्स गर्न थाल्यो नि त दाइले चेतनले गरायो नि होइन डेली भ्लग्स होइन आइएम ह्याप्पी किनभने त्यो टाइममा मैले इन्टरनेट हेर्दाखेरि चाहिँ 2007 मा म एकदम लकी भएँ कि मैले इन्टरनेटको एक्सेस पाएँ कि म जुन ठाउँमा काम गर्थेँ त्यहाँ हाई स्पिड इन्टरनेट थियो कि 2007 मै 2005 मै थियो हाई स्पिड इन्टरनेट तर मैले चाहिँ युट्युब मजाले चलाउन थालेँ चाहिँ 2006-2007 मा हो कि त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा भाइस भन्ने च्यानल थियो कि अहिले पनि छ भाइस मिडिया भन्ने थियो कि VICE मिडिया होइन अनि उनीहरूको चाहिँ यो हो त्यो च्यानल होइन म एकदम फेसिनेटेड यो च्यानलबाट होइन युट्युबमा मैले सुरुवातमा बिन्ज वाच गरेको भने चाहिँ यो च्यानल हो कि अनि यो च्यानलमा चाहिँ एउटा भाइस मिडियामा गो टु द ओल्डेस्ट भिडियो भाइस मिडिया नर्थ कोरियाको भिडियोहरू हाल्थ्यो कि उनीहरूले चाहिँ सो उनीहरूको अल्दो त कति 14-15 years ago होइन उनीहरूको चाहिँ
को फाउन्डर्सहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ संसारैभरि घुम्थ्यो कि अनि घुमेर चाहिँ संसारैभरिको फेसनेटिङ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निकालेर ल्याउँथ्यो कि अनि देयर इज अ भिडियो अफ टाइप ऊ त्यो चाहिँ पाकिस्तानको हो होइन सुरोश चाहिँ वाज वान अफ द को फाउन्डर्स अफ आइस होइन क्लिक गर न यो क्लिक गर गो इन द मिडल अफ दिस यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ गन मार्केटमा जान्छ कि जहाँ चाहिँ एउटा मान्छेले हेर न द गाई इज जस्ट मेकिङ गन्स in the middle of God knows where it is. Look at the guy. He's just making guns. So go back to another video. I'll show you. Type Vice North Korea. So North Korea is a hermit kingdom. Yeah, just go to the second one. Just go to the second one. Yeah. So go in the middle. So यो चाहिँ यस्तोहरू चाहिँ मलाई फेसनेटिङ लाग्छ कि डकुमेन्ट्रिजहरू द एक्चुअल कन्टेन्ट लाइक द डकुमेन्ट्रिज हुन्छ नि जहाँ गएर चाहिँ यु कुड लर्न अबाउट द वर्ल्ड कि सो मैले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ संसारको बारेमा सिक्न थालेँ हो कि लाइक संसार कस्तो रहेछ त किनभने हामी त सानै थियो वी डिडन्ट ह्याभ के अरे इन्स्टाग्राम येट होइन त्यतिखेर माई स्पेस र हाई फाइभ भएको थियो कि अरे अलिक हाई फाइभ भन्ने हुन्थ्यो हाम्रोमा चाहिँ होइन तर संसार कस्तो थियो थाहा हुन्न थियो कि सो आई वाज भेरी लकी टु बी एबल टु सी दिस तिमी यु आर लकी टु बी एबल टु सी क्रिएटर्स नेपालकै हाम्रो लागि त अब त्यो फुट स्टेपै भयो क्या सो यु क्यान वक इन दिस पाथ भन्ने चाहिँ हाम्रो लागि मेरो लागि चाहिँ एउटा असुरेन्स थियो सो आई कुड सी देम डुइङ कन्टेन्ट्स अनि मेकिङ मनी. So that making money. Yeah, they were making money right out of it. So 2015-16 May. Yeah, they were already making like vlogs and all. And equipment yeah, equipment or किनिरहेछ भन्छ पैसा कमाइरहेछ भन्छ त पैसा छ यो कुरामा भन्न थाहा पाए त होइन. I was like, yeah, there's future in this. तर धेरैले त अब made fun of me when I was doing that. Back then in Pokhara when all of them are like so के भन्छ अब एउटा ग्रुप बनाएर बसिरहेको हुन्थ्यो नि त तर आई वाज द के भन्छ एक्लो केटा के सधैँ लामा चौरको चौरमा एक्लै के गर्ने त आज कस्तो कन्टेन्ट बनाउने त चेतन दाईको डिभाइन युनिसेक्समा गएर कपाल काटेको भ्लग हेरेर आई वेन्ट टु हाम्रो शशि दाई एकदम लोकल बार्बर शपमा गएर मैले पनि हेयर कटिङ भ्लग भनेर बनाएँ क्या दाई हेरौँ न खै हेर त उसको युट्युबमा हाल न खै त्यो अपलोड गर न मोस्ट अफ देम आर जस्ट प्राइभेट दिस द ओल्डेस्ट भ्लग इज द्याट 5 years होइन यो त हेरिसकेँ मैले खै अनप्राइभेट गर न खै हेरौँ न देखाउँ न अनप्राइभेट गर न तपाईँको टिमले मेरो फोन खोजिसक्यो तर हेर त हेर कहाँ हो यो त मोमेन्ट द्याट्स 24th एनिभर्सरी यो त हेरेको छ बिचमा तपाईँले हेरिसक्नु भयो यस्तो हेरेको छ देखाएको छ नि मलाई तिमी आउँछौ भने सबै देखाएको छ लुक एट माई सो ब्याड क्यामेरा स्किल्स त्यो बेलामा कहाँ ब्याड क्यामेरा स्किल्स ग्रेट छ नि त्यतिखेरको अब त्यस्तै 5 वर्ष मात्र होला तपाईँलाई मेरो लागि त 5 वर्ष हुँदै मेरो लागि त अस्ति हो तपाईँको लागि त अस्ति हो 2021 2021 अस्ति हो तपाईँलाई मेरो लागि त अब इट्स लाइक फिल्स लाइक होल लाइफ आफ्टर कोभिड एन्ड अल कोभिड अल्सो एक्चुली ड्युरिङ कोभिड पनि मैले धेरै एक्सप्लोर गर्न पाएँ होल लाइफ हो नि त मेरो लागि त कन्सियस भएको पिरियड भनेकै 2021 टु नाउ त होला नि अलिकति त्यो पनि हो अलिकति याद हुन थालेको कुराहरू एकदम बुझ्न त बुझ्दिनँ तर हल्का हल्का बुझ्न थालेको चाहिँ 2021 बाटै त हो या सो vlogहरू at 20 you are so smart for 20 man we were so stupid at 20 bro I still am stupid होइन but for 20 त हामी त एकदमै नै पछाडि थियो यार when I think about it and तर of course all because of all these things नि त because we are के भन्छ you're very smart touch with internet we know we can find all you can change the government. We can change the government through the internet. We can do all the revolutions through the internet. See, like we saw a lot of things, right? Because last 10 years it was not normal, right? Saw COVID भन्दा अगाडि भूकम्प पनि देख्यो अनि प्लेन क्रास एन्ड अल त्यसपछि दिस रेभोल्युसन अनि बिचमा अझै कति धेरै इभेन्ट्सहरू भयो अनि आई गेस बिकज अफ द्याट अल्सो वी आर लाइक मोर अवेर about the world and how temporary everything is. For me, sabai kura change basically. When I was 10 to when I'm 20. 20, yeah. Like completely changed nida. So yeah, less attached with things and more ke bhancha free and more musicians running the country. Yeah, so
Interesting, bro. होइन त्यही त हो तिम्रो पर्सपेक्टिभ मैले जेन्युनली भन्दै थिएँ कि आई वाज टेलिङ माई टिम कि आई वान्ट टु हियर लाइक अ यङ पर्सन्स पर्सपेक्टिभ आई हियर फ्रम दिस गाइज एभ्री डे एन्ड दे आर टर्निङ आउट टु बी मी होइन That's true. See, that's how influence works. Yeah, so it's fun to have somebody new and you're going to refresh all of us. But the thing is, most of the time I also hang out with all the 30-year-old guys. Right, so when I've said with another 20-year-old, it's also hard for me to fit in. कति सिटी चाहिँ लामा चौरमा त्यही भयो अघि नै अनि त्यो पहिल्यैबाट त्यस्तै हुन्थ्यो मेरो लागि चाहिँ बिकज आई गेस त्यो फ्यामिली डाइनामिक्सले पनि होला अनि अल्सो बिकज अफ के भन्छ वी ग्रु अप लिसनिङ टु अ लट अफ बाइबल स्टोरिज अ लट अफ wrong doings and right doings, what is a righteous thing, what is a wrong thing, you know, like all these stories of all these people failing and again rising up, all the downfalls and things like your story sunday hurkyo ni ta. So for me it was always like gotta huncha ni pick up my mat and spread my tent भने जस्तो के हुन्छ नि एकदम I need to do something in my life, I don't want to die हुन्छ नि in a normal way भन्ने चाहिँ त्यो छ क्या. So that's why also I'm always running towards something, not from something. So तिमी 20 वर्षको उमेरसम्ममा तिमी भ्लगर पनि भइसक्यौ, तिमी वेडिङ फोटोग्राफर पनि भइसक्यौ, तिमी के भन्छ स्पोर्ट्स फोटोग्राफर पनि भइसक्यौ, तिमी म्युजिक भिडियो पनि बनाइसक्यौ, अब डाइरेक्सन पनि गरिसक्यौ, तिमी गीत पनि निकालिसक्यौ यति धेरै, अब टुर पनि गरिसक्यौ 20 वर्षको उमेरमै. तर अब I have done everything, तर त्यो के भन्छ त्यो jack of all master of none. So now for me the next 5 years I'm trying to like grab few things and master it. Like what? Like my vocals, like म कहिले पनि सिङ्गर हुन्छु भनेर त हिँडेको थिइनँ नि त. So for me right now also every day I practice 4 hours a day because for a lot of people already see me as a singer, but me myself, मेरो आँखामा त मैले when I reflect like okay I need to learn a lot of things. स्टुडियोमा त मैले तानतुन गर्न मिलाउन मिल्छ, तर when it's about singing live then I need to stand out. हुन्छ नि त्यो normal way of singing is not gonna help me anymore. Going to the gym and all, like how long am I gonna wear baggy clothes to just hide my skinny body भने जस्तो. Alright. अहिले त ठिक छ नि त. I gained 10 kgs in this 8 months. So अहिले चाहिँ it's एकदम गाह्रो कुरा हो नि मसल प्याक गर्नु भनेको. So अहिले छन्दै. You saw me in the gym. So तान्दै थियो 40 किलो गर्दै थियो त्यसपछि है तपाईको वेट हेर्यो गेस गरे 40 थियो कि धेरै थियो ए सरी कति 60 किलो तान्दै थियो. So basically I'm trying to master all these things, alikiti be better at it. I know that I cannot be perfect, but I think like in 10 years if I do all these things every single day, if I practice my vocals every day, if I go to the gym every day, in 10 years I'm just going to be 30. So yeah, I still have my whole life. Shit, man, making all of us look shit. Tension छ त यहाँ त त्यो ड्राइभरलाई त ए सुन न I'm so happy for you. एक त गुगल गर त मेलाई, मैले पनि यो पनि नयाँ कुरा थाहा पाउनु पर्न लाग्यो मलाई. भोकल कर्ड्स चाहिँ होइन के अरे नेक भोकल मसल्स फुल्ली डेभलप्स इन विच इयर गर त एक्चुअली हेर्नु त. लेट्स गुगल दिस. यो तिमीले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरे कि होइन, किनभने I'm sure it's a muscle, no? Yeah. So constantly the more you work on it, the more better it gets नि त होइन. तर एउटा टाइम पुगेपछि त त्यो पनि त फुल्ली डेभलप त हुन्छ होला नि त होइन, के हुँदैन कि के हुन्छ. You break it and you make it again खालको. The internal neck, के हो यो, birth to age 4, larynx sit very high in the neck. Vocal muscle fibers are remarkably thin. Okay, let's go to between the age of 18 to 25. 18 to 25 हैन. तल जाऊ त अलिकति एकैचोटि हाम्रो के अरे श्रीजलको उमेरमा आउन हैन. 18 to 25. Ages 18 to 25, young adulthood. Yeah. हैन, growth stabilizes. Okay, the muscle fibers achieve their adult thickness. Type 1 muscle fibers reach maturity, providing the fine motor control needed for precise speech and singing. The supporting laryngeal cartilage also begins to ossify, turn into bone, solidify the structural framework. Okay, tala. For professional voice users and singers like Shreejal, the vocal instrument is considered fully stable by the age of 20. You still have one more year, bro. Yeah. 1, 2.
कति 25 to 25 भनेपछि you have 5 more years bro. So it's basically like we have 3 techniques, right? Yeah. Head voice, हुन्छ नि, chest voice, and mixed voice भन्छ के. So there's always the space to grow. There's always that space to make it better. Okay. Have you heard of Arjit saying something like, "I've हुन्छ नि मेरो voice लाई मैले काट छाट गरेर त्यसलाई फेरि बनाएर फेरि ध्वस्त पारेर." So it's like making muscles. Okay. You go break it in the gym, and then you eat protein and all, and then again make it हुन्छ नि more stronger. So vocal is completely like that. अनि the more you work on it, the more better it gets. अनि it's also natural muscle mass reduction begins past the age of 40. Bro, I got 2 more years, bro. After that, I'm done. No, chill, right? There are people who sing My until singing 70. days are gone. There are people who can sing still when they are like 80 ni. तर mostly like अहिले त मेरो एजमा त everything is के भन्छ more than Develop हुँदैछ। मेरो यही खुला छैन भन्छ कतिले के भन्छ 3 नेत्र frontal lobe 3 Odyssey हेऱ्यो भने त अब त्यो अर्कै हुन्छ होइन 3 नेत्र भन्छ के अरे हामीले अनि तर there's this frontal part of the brain which grows until 25 रे नि त दाइ here the frontal part of the brain that grows till 25 bro you got a lot bro till 20 you've done so much तिम्रो त्यो सबै त खुल्न थालेपछि के मात्र गर्ने होला त त्यसपछि there's a lot to do तर a lot to do yeah तर it's the destination is quite far so still I'm late according to ल के छोपेको ल भनेर त्यो रोज बनाएर के छोपेला भनेर no this is just see guys this is how mistakes looks like so if you're 15 and watching this do not start smoking and don't do tattoos in your body so you can never remove it you know nowadays there are technologies that are yeah it's just I'm not going to remove this because I need to tell people that okay this is how mistakes looks like मैले एउटा साथीलाई के भनेको थिएँ भने हैन तिम्रो साथी मेरो साथीलाई के भनेको थिएँ भने ए के हो त्यो भनेर भनेको कि मैले हैन म त चस्मा लगाएर के यसरी हैन झन् जुम इन गरेर यहाँ हैन अर्कै ठाउँमा युनिभर्सिटी के हो त्यो भनेर यस्तो गरे के हैन पोइजन हो रे हैन यो अर्को के हो भन्नु ह्याङम्यान के रे ह्याङम्यान बिचन्दायो ह्याङम्यान त्यसपछि कोही बनायो यो त अस्ति बनाएको यो त यादै छैन हो कि कुन चाहिँ याद छैन भनेर बनाएको थियो कि मलाई होइन छोड न मान्छेलाई गेस गर्न दियो मेबी नट somebody else okay म त ओके हेर त कहिले त्यो त्रिनेत्र खोल्दैछ मेरो के रे श्रीजलको होइन श्रीजल आई गिभ इट सिम्बल हेर त कहिले हो यो डिड यु फाइन्ड एनिथिङ नो छैन के पनि खोल न गुगल गर न सँगै something lube I don't know what is it the cortex I guess for frontal cortex okay the frontal lobe okay is the last sorry where's your brain bro it's not developed yet let's wait the frontal lobe is the largest part of the brain located right behind your forehead it has been such a great excuse for me you know if I do something wrong I'm like my brain not developed yet my lobe hasn't come out yet ask anything ma gara ta fully developed by which age gara ta oh man asdaila welcome asdaila I know se गरिरहन्छ fully developed by which age 25 होला 20s रे 22 yeah कति हो mid 20s bruh you got it man you got it mid 20s 32 मा peak हुन्छ रे मेरो चाहिँ peak बाट I guess तपाईको त constant छ होला नि छैन bro हाम्रो त कस्तो हलिरा हुन्छ आम्मा छैन in the person's mid 20s around 25 not bad bro good for the frontal lobe right now at least you know now it's not lube it's lobe it's not lube guys frontal lobe is considered fully developed in a person's mid 20s around the age 25 and it continuously evolves till 32 so it's gonna keep on changing you're gonna get better as you find wine just I guess that is what I'm slowly knowing about it's such a beautiful thing about life that the more you grow things get easier because everything is new to you so for me there was a time when I was like so confused because everything was new to me and slowly like sabai kuraharu easy hunday gairahcha because
I spend time with those things, right? Like if I give you an example, for me, पहिला चाहिँ it would be so hard to go for a grocery shopping because it was such a new thing for me. When I was 15, yeah. I came to Kathmandu when I was 15. I was living alone. So that would be so hard. And I used to like move places यस्तो छिटो होइन किनभने त्यो कहिले कहाँ बौद्धमा गएर बसिरहेछ कहिले कहाँ नयाँ बजारतिर गएर बसिरहेछ होइन त स्लोली लाइक आई लिभड इन काठमाडौँ फर 5 years and now I'm just like दाइ 4 निम्बु दिनु न I'll come लिएर पैसा एकछिन तिर्दिन्छु होइन बुझ्नु द्याट कम्फर्टेबल सिचुएसन I'm just like अन्डा लिएर आइदिनु न घरमा यो त्यो कनेक्सनहरू बढ्ने रहेछ. Same thing with people in the industry also. Like nowadays I can just meet you at the gym. पहिला भएको एकदम गाह्रो हुन्थ्यो होला हैन फर्स्टमा अब कसरी दाइलाई अप्रोच गर्ने. I've thought of it so many times how to approach Sanjay दाइ for a podcast भनेर पहिला के कतिचोटि अनि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू लाइक स्लोली थिङ्स ह्यापन इट सेल्फ रहेछ. कतिवटा कुरा वी डोन्ट ह्याभ टु फोर्स रहेछ. कतिवटा कुरा ग्रोथ हुँदै झन् इजी हुँदै आउने रहेछ. सो देयर वाज अ पोइन्ट आई कुड नट सी एनिथिङ इन फ्रन्ट के अब लाइक दिस इज इट am I gonna die खालको हुन्छ नि for a moment like is this how life is gonna be like my whole life यस्तो बोरिङ हुन्छ मेरो जिन्दगी जस्तो नि भइसकेको थियो एउटा पोइन्टमा. तर slowly I'm starting to see the beautiful side of life which is getting like हुन्छ नि तपाईँले अघि भन्नुभयो भने फाइन वाइन जस्तो the more you live and the more you understand. अनि अहिले आएर कति धेरै कुराहरू बुझ्न सजिलो लाइक आई क्यान सी माई प्याटर्न्स के ए म 4 दिन जिम गएन भने मैले छोडिदिन्छु. त्यही भएर यु हुन्छ नि मेक स्योर द्याट 2 दिनभन्दा धेरै ग्यापै हुँदैन होस् गइहालौँ होइन. ओके मैले चुरोट छोड्नुभन्दा अगाडि नै आई ट्राइड फर अ इयर टु स्टप इट राइट. सो आई कुड ट्र्याक माई प्याटर्न्स के ओके लाइक दिस इज हाउ आई स्मोक वेन देयर इज समवन हु आई क्यानट से नो टु द्याट इज सम वेज I might smoke next time in some parties somewhere when I'm too excited or too sad. So pattern buzhde gayeपछि now it's like so hard for me to it's so easy for me to just ignore things. I know that the temptations is still around here but I'm like yeah around this side. So all these things are getting more easier and more beautiful. So whoever is 18 19 and having these hormonal changes, confusion, mood swings and all, like guys chill. Things get better and you will start seeing it as clearly. Just like nice man. Smart. Yeah. Smart. Very well said. Life is a sum of experiences रहेछ कि मलाई चाहिँ यो मेरो सिनियर्सहरूले भनेको याद छ होइन. अहिले ठ्याक्कै आइएम इन द मिड अफ माई लाइफ होइन. अनि त्यो मैले अहिले रियलाइज गर्दैछु कि जिन्दगी भने चाहिँ तिमीले गरेको सम्पूर्ण कामहरू जति हुन्छ नि त्यसको एक्सपिरियन्सहरूलाई जोड्दै गइसकेपछि त्यो जोडाइ नै जिन्दगी रहेछ कि किनभने त्यही जोडाइले नै तिमीलाई चाहिँ अर्को नयाँ समस्यासँग कसरी जुझ्ने भन्ने सिकाउँछ कि इट टिचेस यु टु tackle the new set of challenges because challenges are always going to be there. होइन त्यो पुरानो च्यालेन्जेसलाई चाहिँ तिमीले ओभरकम जसरी गर्यौ नि त्यो कुराले चाहिँ तिमीलाई नयाँ च्यालेन्जेससँग ओभरकम गर्न सिकाउँछ कि अलिकति सजिलो बनाउँछ होइन किनभने नयाँ च्यालेन्जेस त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त. सेम च्यालेन्जेस हो भने त यु अलरेडी नो हाउ टु ओभरकम इट होइन. तर न्यू सेट अफ च्यालेन्जेस चाहिँ त्यो डिल गर्न चाहिँ पुरानो च्यालेन्जेसको भोकाइले चाहिँ सिकाउँछ कि बट यु हेभ टु कन्सटेन्टली ट्याकल द च्यालेन्जेस एभ्री सिङ्गल डे रहेछ. It's like having food, because you're hungry, right? One day you eat, the next day you're again hungry and you again have to eat. So for me, I just need to make myself spiritually full. Ani knowledge ko way ma pani in terms of technical knowledge, in terms of catching up the trends, in terms of everything. It's an everyday thing, right? So which you have to do every day, and it's not like you spend your life a certain way and suddenly you go to Vipassana for 14 days and you it's like everyday thing, how you feed yourself, your emotion, your brain, right? Just like you feed your pet, and that kind of makes you ready, Resa. Khasma, it's scary to get stuck in the same challenges, Resa. Malai चाहिँ त्यस्तो लाग्यो अहिले. It's better to overcome it and be ready for a new set of challenge. And then you have experiences, right, of overcoming it. It's not about the challenge, it's about the feeling of overcoming the challenge. So okay, it is possible to overcome. So once I overcome few of the challenges in my life, then now I'm like, the problem I have, it is possible to overcome. It's just about the time. Sometimes it's just people around you, like they come as a blessing in your life and they just say a word to you and that clicks something in your head and you past that phase. Sometimes it's some event
that happens with you sometimes. It's a conversation. हुन्छ नि कतिवटा कुराहरूले चाहिँ यतिकै सल्भ गरिदिने पनि रहेछ. सो इट्स अबाउट लिभिङ रहेछ. लास्टमा गएर बाँच्नु चाहिँ पऱ्यो, देन थिङ्स विल ह्यापन इट सेल्फ जस्तो लाग्यो मलाई. एउटा क्याच मी इफ यु क्यान भन्ने चलचित्र छ कि लियोनार्डो डिकाप्रियोको होइन. त्यसमा लियोनार्डो डिकाप्रियोको बाबाले चाहिँ एउटा कस्तो मजाको एउटा लाइन बनाए हुन्छ कि होइन, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ कि दुईवटा मुसाहरू चाहिँ दुधमा खस्छ अरे कि, दुईवटा मुसाहरू होइन. एउटा मुसा चाहिँ हल्का छटपटाउँछ अनि गिभअप गर्छ अनि त्यहीँ डुबेर मर्छ होइन. अर्को मुसाले चाहिँ के गर्छ अरे भने यति चल्छ अरे कि त्यो मुसा त्यो दुधमा हुन्छ नि होइन, यति छटपटाएर चल्छ अरे कि होइन, कि त्यो बाँच्नको लागि कि होइन, बाँच्नु त मन छ नि त उसलाई होइन, कि उसले त्यो दुधलाई चाहिँ होइन क्रिम बनाइदिन्छ अरे कि होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निस्केर चाहिँ अनि त्यसपछि ऊ बाँच्छ अरे कि. भनेपछि यु हेभ टु कन्सटेन्टली फाइट टु सर्भाइभ के ब्रो. एन्ड यु हेभ टु नट फाइटिङ विथ अदर पिपल, यु हेभ टु कन्सटेन्टली फाइट विथ युर सेल्फ. यु नो द ब्याटल इज हियर. मान्छेलाई लाग्छ कि त्यो लडाइँ बाहिर छ भनेर कि त्यो लडाइँ बाहिर हुँदैन कि जिन्दगीमा. यङ हो, मेरो उमेरको हो या समबडी ओल्डर, यु नो द ब्याटल लाइक यु फाइटिङ अ ब्याटल इन हियर विथ युर सेल्फ. ल लामा चौर इज इन हियर होइन, त्यो खाली चौर यहाँभित्र हुन्छ कि. यु निड टु कन्सटेन्टली फाइट द्याट ब्याटल एन्ड विन के हुन्छ नि. एन्ड द्याट्स द हार्डेस्ट पार्ट for me now. That's the hardest part for you at your age. तिमीहरूलाई हामीभन्दा एटलिस्ट मेरो एज ग्रुप भन्दा तिमीहरूलाई अलिकति गाह्रो छ, because you have so much that you feel like you want to achieve. होइन, यति लिमिटेड टाइममा. अनि मेरो टाइममा त मलाई थाहा छैन नि त मेरो साथीहरूले के गरिरहेछ भनेर. मैले त कन्सटेन्टली त देख्दिनँ थिएँ उनीहरू कहाँ छ के गरिरहेछ भनेर. तर अहिले तिमीलाई तिम्रो हरेक साथी कहाँ छ, के गरिरहेछ, के खायो, के कस्तो गाडी चलाउँदैछ, कुन ठाउँमा छ, कहाँ जाँदैछ, रुँदैछ कि खुसी छ, सबै थाहा छ नि. तर what I have done is I have muted everyone. Sorry guys. All of the I didn't even used to follow अस्ति भर्खरसम्म मैले त्यही I just don't want to know about anything भनेर मैले म्युट पनि राखिदिरहेको थिएँ कि. But now I'm slowly again getting back to it because I'm again releasing my music video. So I have to be like, hey guys, what's Unmute up? Everybody. Unmute everyone. But you're completely right about it. So what I have done to solve this thing inside me, this battle inside me, is that I've named the characters in my brain. I have the voices that goes around in my head. So there's this one voice, right? We have time, right, to talk about all this. We got all the time, buddy. Yeah. Okay. Let's. Is it visual right there? Goda. It's like this, right? So this is a side of me who loves to grow, who loves to explore new things. Do not smoke. Go to the gym. Dekhirasa ni camera le. White ma dekhirasa. Okay, so this is the side of me who loves to grow, who loves all the positive things, who loves to be a good person, kind and generous, and be righteous and be holy and all these things. Wants to please God and wants to please people. This is the side of me who's like, ek tande bhanja ke hundaina haina, or like think about yourself, be selfish haina, or hurry up. Time is passing by. Go look for some girls. All the temptations and everything. Ani it's yo chai me resa ke dai. Ani every day either I listen to this or this resa, and I have the choice resa ke. And both of these are equally strong. दुईटैले मलाई easily like तान्न सक्ने रहेछ के आफूतिर. So the more I feed this side of myself, which is the side that wants to be better every day, that wants to grow, the more I feed this side, the more stronger it gets. The more I feed this side, who is weak, addictive, full of lust and all those things, this side gets more strong. And whatever decisions I make every day will contribute making this character or this character. Whoever has to suffer out of this consequences is this me, right? So the consequences is also up to me, and also the decisions and the choices. We have this free will, right, that God has given us. So it's up to us, like what we choose every day. And nowadays, whenever this guy talks inside my head, I'm like, no, shut up. I gotta listen to this. Yeah, I'm not gonna say that I'm never gonna fall or like I'm never gonna fail. I haven't lived enough life to even unsani.
know what yet has to come. But for now and for the rest 5 years, this is my plan and this is how I'm gonna go. I just came out of this dark hole of my life 8 months ago, and this is the formula I'm using, right, to deal with all the struggles, all the fights that I have inside my own head. I need to actually be so much aligned with this plan that I have. I need to be aligned with myself. What I have figured out is being in solitude is the best thing. Whatever you do all day, no matter how many people you meet, no matter how many new ideas and new things you have learned from people, you sit with yourself at home alone at 9 p.m., sit in your desk, write down everything, what you have heard, learned, met, and make your own decisions, which might contribute to this character or this character. Surprisingly, for this 8 months, I fell a lot of times in a lot of things. It's not just about addictions or, it just might be about being kind sometimes to a stranger, right? Sometimes I might be rude with Mero Gardens ma bhako staffharu. So like that will also feed this character of mine, right? So there are all these things that I do knowingly and unknowingly. I'm not gonna say that I'm never gonna do wrong things, right? There are things that I don't even know that I'm doing wrong, and it's just happening. So what I can do is at least be aware that where I was wrong, or at least recognize my mistake. That is the most that I can do, that I be aware enough to understand, okay, this is my mistake, this is wrong, and this is right. So from tomorrow, I gotta do this. But awareness I just don't want to be so drunk and numb in this race of whatever is going on, that I lose myself in this race. And just being alone, being with the people who loves to grow, who loves to make themselves a better person every day, and also to motivate everyone to be better every day. That is what my life has been about. Nice, bro. I really like it. And don't add in compliment गरेर तिम्रो कुरालाई हैन, त्यो भोलि नगर, त्यतिखेर गर. मैले रियलाइज गरेर चाहिँ त्यो भोलि गर्छु, भोलि I'll make it better भने कि तिमीले रियलाइज गरेनौ हैन, टुमरो भन्यौ कि डु इट राइट देन एन्ड राइट देयर. कतिचोटि चाहिँ हामीले गल्ती गर्छौँ हैन, तर कस्तो हुन्छ भने हामीले रियलाइज गर्दैनौँ अनि त्यो भोलि फिक्स गरौँला भन्ने हुन्छ कि भोलिसम्म ढिलो भइसक्यो हुन्छ. यु फिक्स इट राइट देन एन्ड देयर, इफ यु डन समथिङ स्टुपिड यु फिक्स इट राइट देयर हैन, एन्ड द्याट मेक्स लाइफ सो इजी रहेछ कि. हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने थिङ्क अबाउट इट है, हिँडिरहेछ कोही होइन, अनि सानो एउटा केही खस्यो अरे होइन, त्यो टिप्न हामीलाई मन लाग्दैन कि, तर त्यो टिपेर हाम्रो के बिग्रिँदैन कि होइन, अरू कसैले गरे भए पनि हुन्छ नि होइन. अब कतिचोटि हामीलाई लाग्छ कि होइन त्यही मान्छेले गर्नुपर्छ जस्तो होइन, कतिचोटि हामीलाई लाग्छ कि I'll give you example from what happened last night. I was having dinner with a few friends होइन, हामी घर फर्केर आउँदाखेरि तिम्रो एउटा सिम्पल एक्जाम्पल है, तिमी गाडी चलाउँछौ, बाइक चलाउँछौ, गाडी चलाउँछौ नि होइन, उताबाट पनि कोही आइरहेछ, यताबाट पनि कोही गइरहेछ सपोज होइन, एउटा मात्र बाटो छ, एउटै बाटो छ, उताबाट एउटा मान्छे आउँदैछ, यताबाट तिमी जाँदैछौ, कसै न कसैले त ब्याक गर्नु पर्यो पहिलो थोक. राति अँध्यारोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक गर्दाखेरि चाहिँ होइन, काश म त्यो व्यक्तिले बत्ती निभाइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ कि, किनभने उसको लाइट आँखामा परेर हुन्छ, आफूले पनि त्यो एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ, अर्को व्यक्तिले पनि त्यो एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ कि, तर पहिलो जसले गर्छ त्यसले मात्र त्यसको मात्र ट्रिगरिङ फ्याक्टर हुन्छ कि, त्यसले गर्दा मात्र अर्कोले निभाउँछ कि. बुझेँ मैले भने, इट्स लाइक ब्याक गर्नु त पहिलो थोक, दोस्रो राति अँध्यारोमा चाहिँ बत्ती पनि निभाइदियो भने राम्रो सजिलो हुन्छ कि. त्यो चाहिँ आई जेनरली डु द्याट होइन, ब्याक गर्नु भने ब्याक पनि गरिदिन्छु, त्यो बत्ती निभाइदिन्छ भने बत्ती पनि निभाइदिन्छु होइन, मै फर्स्ट बत्ती निभाउनेमा पर्छु कि, मेरो केही पनि जाँदैन, त्यो अर्को व्यक्तिले राम्रोसँग देख्छ र त्यसले ब्याक गर्न सक्छ. यु गेटिङ मी? एन्ड इट्स गोना टेक what 5 seconds of my life, maybe a minute, that's not gonna ruin my life, you know. तर त्यति हामी गर्छौँ कि गर्दैनौँ त. एउटा इन्टरनेटमा एउटा भिडियो भाइरल छ कि अहिले होइन, आज बिहान हेरेर चाहिँ एउटा दाजुले मिडल फिङ्गर देखाइरहेको छ अर्को दाजुलाई होइन, त्यो दाजु चाहिँ गलत साइडबाट आइरहेको रहेछ कि, एउटा एकदम भाइरल भिडियो. तिमीहरूले हेऱ्यौ त्यो भिडियो?
एउटा भाइरल भिडियो छ जहाँ चाहिँ एउटा दाजु गलत साइडबाट आइरहेछ होइन अनि जो गलत साइडबाट आइरहेछ त्यही दाजुले दह्रो त्यहाँतिर झरेर एक दिन देला जस्तो पनि थियो कि होइन हो यही हो क्या अरे होइन दह्रो छ यो भिडियो बिचतिर जाउन वी डोन्ट हेभ टु सो द होल थिङ होइन दाजु मुडमा छ होइन अनि त्यो एकछिनको लागि केही बिग्रिँदैन कि इट्स नट द्याट आई हेभन्ट मेड मिस्टेक लर्ड नोज आई हेभ मेड अल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ होइन बट फर अ सेकेन्ड जस्ट बी लाइक आई एम सरी लेट मी मुभ अन इट्स सो डिफिकल्ट टु से द्याट त्यसै हो तर द मोमेन्ट तिमीले त्योबाट पार हुन्छौ नि होइन जिन्दगी एकदम सजिलो हुन्छ कि तर त्यहाँबाट पार हुन चाहिँ अरे बाफरे यस्तो त्यो फेरि कन्सटेन्ट ब्याटल हो कि त्यो गर्ने कि नगर्ने Yeah, you have the choice, right in front of your eyes and बत्ती निभाउने कि ननिभाउने किनभने तिमीले पहिला बत्ती निभाइदियो भने नि होइन त्यो अर्को व्यक्तिले नि बत्ती निभाउँछ कि यदि उसमा त्यति बुद्धि छ भने उसले पनि निभाइदिन्छ कि जो अब दुवैजनाले त छर्लङ्ग देख्न सक्यो नि त किनभने हाइबीमा आइरहेछ आँखामा देख्दैन कि तर पहिला कसले गर्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि यो चाहिँ कस्तो इट टेक्स अवे सो मच बर्डन फ्रम आवरसेल्फ रहेछ the more you cut off the mountains in your heart, you know, the more you cut it off and make it like some more, त्यति नै त्यो फ्रिक्सनहरू रोकिने रहेछ क्या जतिको हामी ठोकिन्छौँ नि so we have this ego right in us which is like always like this so the more things which are against this like there's more friction in our heart अनि if you make it free from all these things, all this jealousy, the main reason I stopped, I muted everyone is like, I see everyone going to tours and all, right? So I'm someone, my songs are not working out and I'm comparing myself with those guys, right? So being honest, like these are the things that actually creates that friction in my heart and which is still demotivating me and not letting me focus on my art, you know? But I muted it for a while. Then what I realized is like, okay, I gotta be okay and be happy seeing everybody grow and be successful. Like just because they are more successful, it doesn't mean that there's less success for me out there. Like they can also be successful and I can also be successful, right? So the more you cut off those mountains from your heart, the more free you get from all the toxicness, all the bitterness that is there, right? It is a process, just like Malai, you get tested every day in some or other ways, right? So one way you are like, okay, I figured it out, and it's like unexpected one, and then you realize, okay, this is the other one. So at the end, that is how you know, right? Like that life is beautiful, and you understand how and when the arrows might come, and still there are no more arrows to come, and that like this. I've been recently aware about this and like I'm excited for the new arrow and how am I gonna take that arrow or like and then take that and take it off and then he got it just stay. So yeah, it has been fun. Arrows will keep coming, eh, by the way. So रोकिन्न है, mark my words. अनि जति ठुलो हुँदै जान्छ नि त्यति चाहिँ फेरि होइन धारिलो त्यति पोइजनस त्यति गहिरो जान्छ मलाई थाहा छ नि मेरो कमेन्ट सेक्सन मलाई थाहा छ नि कस्तो छ होइन I know मैले नि हेरेको छु I've done my research though I don't have a research team like Sanjay dai I have done my research I know एउटा interesting you know what hit me, man. You know, my first hit music video got 20 million views. Ani kina भन्नु न we were in Pokhara and I was working in that company and त्यहाँ अब मैले म्युजिक भिडियो बनाउने भन्ने बेलामा केटाहरू स्ट्रक अब ए के अरे कहाँ भिडियो खिचिरहेको केटा म्युजिक भिडियो बनाउनु लाग्यो टाइप्स अनि मेरो कम्पनीको दाइले चाहिँ ओके आइम गोना फन्ड यो म्युजिक भिडियो त बनाएँ भनेर भन्यो अनि वी वर लाइक केटीको राख्ने त भन्यो अनि दिस भिडियो केम आउट अन युट्युब सञ्जय सुरवाल गुप्ता वाइफीसँगको पोडकास्ट क्या वाइफी कति वर्ष अगाडि हो त्यो 4 वर्ष अगाडि 3-4 वर्ष भइसक्यो अनि त्यो देखेपछि चाहिँ हामीले ए वाइफी राइट ए हो र वी कास्टेड हर क्या ए हो र मेरो शो हेरेपछि तपाईको शो हेरेपछि नाइस म्यान वी न्यू हर अलवेज तर एट दैट भेरी मोमेन्ट व्हेन वी वर लाइक कोला राख्ने त भन्दा चाहिँ तपाईहरुको पोडकास्ट आइदिरा के इट वाज होर्र एन्ड वाइफी एन्ड यु long ago yeah and then yeah that is how my first music video happened and because of wifey also it got so much love from the gaming community the video so
Thank you so much for I doing got that you, homie. podcast. I always got so I have seen your comment section basically. देखाउ त उसको वाइफीसँगको भिडियो हेर्नु त म पनि अहिले हेरेँ जस्तो लागेको अगाडि फेरि मलाई मेरो माइन्ड रिफ्रेस गराउ त वाइफी वाला हराएको माया भन्ने ब्रो यो त उताको हो नि यो This is Darjeeling. Khoj. Yeah, that's the lyrical video. You can This was 4 years back. उता छ नि अहिले That's me. अहिले छ I know wow Season is go in the middle कति अगाडिको कुरा हो यो 4 years back 4 years ago 2021 के I'm so happy थाहा छ तिमीले त्यो सो हेर्यौ अनि त्यसपछि के अरे you got her on the video nice man good for you guys हिरो छ त good for you guys good for you guys no I'm glad थाहा हुन्न कि अहिले एकजना भाइ छ मेरो बेन्जामिन भन्ने भाइ हैन he comes to gym too I'll introduce you guys and such a fantastic young man हैन यस्तो प्रष्ट नेपाली बोल्छ हैन I'll give a big shout out to Benjamin ल बेन्जामिनको इन्स्टाग्राम खोज्यो त मेरो इन्स्टाग्राममा गएर बी एन्ड बेन गऱ्यो भने भेटिहाल्छ हैन बेन्जामिनको एउटा पेज पनि छ कि हैन मैले त्यो पेजको नाम मैले झट्ट बिर्सेँ हैन मैले 2 दिन अगाडि मात्र फलो गरेको थिएँ गिभ मी माई फोन्स राइट हियर लेट मी शो यु समथिङ ब्रो यु गोना लुज योर माइन्ड म हिजो कि अस्ति भर्खर मैले उनीहरूको पेज फलो गरेको थिएँ हैन And since तिमीले मान्छे इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै ऊ भेटिहाल्यो होइन त्यसैले मलाई यो इन्सर्ट गर्नु मन लागिहाल्यो है त यो पेज सर्च गरेर त मिस्टर एक्स यो ओके द पेज इज कल्ड टेस्ट गऱ्यो भने थाहा हुन्छ होइन त द पेज इज कल्ड BHAT ब्राभो होटल अल्फा ट्याङ्गो BHAT.happened है यो पेज खोलेर देखाउ त प्रष्ट नेपाली भन्नुभयो त अरे बाफ रे बेन्च नेपाली जिममा भेटाएको छ बेनलाई होइन यो भिडियो हेरेर चाहिँ धरेर आएको त्यसपछि अनि अर्को पनि देखाउ न त्यो के अरे अर्को त्यो उसको त्यो तलको त भाइरल हो क्या वेन युर टुरिस्ट भिजा एक्सपायर्स वाला यो त भाइरल छ बेनको होइन मैले आई बिन टेलिङ डाइरेक्टर्स कि मेरो साथीहरूलाई कास्ट डेमो अन अ मुभी भनेर कि होइन आई वान्ट बेन टु बी अन अ मुभी कि यु नो टेकेन्द्र राइट Of course I know Tech. Yeah, so he showed me his video. Hey Ben, go. Cast him in a music video. Let's go. Ben, next one, right? Ben, you're listening. You're casted. Make sure that Ben's is such a fun young guy. Probably you guys are probably the same age. Let's go. Talent. बुझ्यो नि होइन म चाहिँ ट्यालेन्टलाई एप्रिसिएट गर्छु कि हुन्छ नि अनि त्यो मलाई चाहिँ जहिले पनि ट्यालेन्टेड मान्छे देख्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने I wish other talented people work together के and God created something unique हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ संसारैभरि मान्छेले हेर्न सकुन् भनेर कि सो त्यो जिन्दगीमा केही न केही घटना हुन्छ कि इभेन्ट एउटा इभेन्ट हुन्छ नि होइन or multiple events के series of event you never know where that can lead you के त्यो अब यो त पोलिटिक्सको रिलेसन भयो होइन हुन्छ नि there can be events in everybody's lives के that can be a turning point के That's true. Epiphany. You know that word? Yeah. So त्यो एउटा epiphany चाहिने रहेछ त है इट्स लाइक त्यो अर्कै पर्सपेक्टिभ थपिने रहेछ अब यस्तो यस्तो इभेन्टहरूलाई त मेरो लागि पनि वाज लाइक वान अफ सुटिङ सम आर्टिस्ट अनि चुरोट लिन्छ स्टेजमा चाडा पानी ल्याइदिए भन्ने बेलामा चाहिँ आज आम अल्सो गर्न राइट अ सङ भने जस्तो त्यो एउटा आएको थियो क्या बुझ्नुभयो अब सुटिङ एउटा इभेन्ट अनि त्यहाँनिर पनि मलाई चाहिँ लाइक चुरोट चाहियो मलाई अनि 4वटा स्टेजमा पानी आई वाज लाइक क्यामराम्यान तर मेरो काम त थिएन अनि मलाई चाहिँ त्यो राति गएर म आज गीत लेख्छु भनेर द्याट्स हाउ माई फर्स्ट सङ मैले लेखेको थिएँ कि चुरोट ल्याइदिए भनेर कसैले अनि 4वटा पानी पनि स्टेजमा चाहियो टाइपको कसैले भन्यो तिम्रो मन दुख्यो त्यो बेलामा त अनि इख नभएको मान्छे र बिख नभएको सर्प भन्दै गएर गीत लेखेँ भने फेरि मैले काम छैन भनेर त्यो पोखरेलीहरू सर्प भन्छ त्यो हाम्रो सर्प भाइ कहाँ छ यार हाम्रो स्नेक भाइ फेरि त्यसरी भने होइन फेरि एकजना भाइ छ होइन आई डोन्ट नो इफ यु नो हिम अर नट हाम्रो पोखरेली भाइ हो होइन उसलाई नेसनल जियोग्राफिकले समेत रेकग्नाइज गराएछ रोहित होइन अनि त्यसपछि उनीहरू चाहिँ दे फ्रेन्ड्स विथ द सो होइन त्यो त कमी अफ्टन कहाँ छ हिरो होइन त्यो भनेपछि कहाँबाट झट्ट स्नेक भन्ने बित्तिकै मलाई त यहाँ सर्प आएको मैले सिधै उसलाई फोन गरेर यो सर्प मैले के भिडियो कल गरेँ होइन मैले ए यो सर्प आयो के गर्ने दाइ समातिनु के हुँदैन यसमा बिग छैन भन्छ कहाँको सर्प समात्न जानु नि आई थिङ्क मैले जूबाट मान्छे बोलाएँ होइन आई इन्भाइटेड सम फ्रेन्ड्स होइन
Yeah, we have hung out पहिला पोखरामा अनि मैले सरको छोड्न पनि गएको छु मासु इन्स्टाग्राम हेरेर त रिल हेरेर त कहाँ छ होइन त्यो उसको रिल हेर न ऊ कहाँ पुगेछ भनेर त्यो होइन ए बाबा उसको स्टोरी सरी माई ब्याड के गर्दैछ यो फेरि वन कार्यालय रे कहाँ गएर के गर्दै रहेछ ल केटोले पोखरा बवाल छ त यार बवाल छ किन आएको दाइ अब यस्तो पनि छ फेरि पोखरा इज सच अ ब्युटिफुल प्लेस इट क्यान मेक यु कम्फर्टेबल अनि त्यो भइदियो भने तनाव हो कि फेरि देयर इज नो ग्रोथ त्यो वेमा हामी कहिले जाउँ हुन्छ त्यही त दाइ मलाई पनि हुन्छ कहिले जाउँ तर if you just there you get so comfortable with the lifestyle over there किनभने सबै कुरा छ त्यो ठाउँमा to be honest होइन for a guy to just live a countryside lifestyle like people die to live that lifestyle somewhere out of Nepal right in China or in do you still want that म बेगनास गरेर बस्दिन्छु मतलब छैन right so पोखरामा you get it for free you get it without struggling पनि के like if you we just want to have 2 meals a day ani chill all day like sing a song in a bar at night I can easily spend my life doing that right that's my biggest fear like I might be comfortable and I really love to put myself into garo situations so that I grow more and I have that friction in my life tara pokhara le it can make me comfortable mommy ko haat ko khana and baba pani त्यही हुन्छ कपडा सपडा सुकाइदिन्छ धुइदिन्छ मैले केही गर्नै पर्दैन you know अनि त्यो भइरह्यो भने चाहिँ I don't think I would be who I am today if I was just हुन्छ नि sitting in Pokhara जस्तो लाग्छ मलाई Before I ask you this question होइन हामी त्यो बेगनासमा मलाई बेगनासको एकजना साथीहरू फलो गर्छु कि मैले होइन फोटोग्राफर भिडियोग्राफर पनि हो होइन नाम नभन्नु होइन उसको हिजो भर्खर हेर्दै थिएँ मैले यहाँ मजाले चाहिँ के अरे हिमाल देख्न थालेछ है ल पानी रोकेर भनेर उसको देख्दै थिएँ oh my god bro टक्क त्यो बेगनासको छेउमा टक्क एउटा राम्रो स्टुडियो बनाएर ब्रो Wow. I would love it, bro. I would send people flight tickets if I could afford it. Tell people to fly down to Bignas for a day, 2 days. Yeah, सोच त ल त्यो भन्दा आनन्द के हुन्छ ल भन हैन सोच त कल्पना गरेर त तर अहिले at this point of my life I am able to say that हैन probably not when I was at your age तर I'm just scared that because कस्तो म कहिलेकाहीँ टायर्ड फिल गर्छ के दाइ tired I want to do this कहाँ टायर्ड अनि त्यो भएपछि चाहिँ मलाई डर लाग्छ 20 वर्षमा कहाँ टायर्ड भयो भने त त्यसपछि फुस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ I try not to push myself or like even encourage myself to like nature and this countryside lifestyle and all ल काठमाडौँ आएर भाँडा मोल्यो आफ्नो भाँडा मोल्यो लुगा धोयो सबै गऱ्यो भाँडा तिर्यो होइन ओछ्यान मिलायो ओ यस यस्तो सिकेँ दाइ मैले बेडसिट हाल्न गाह्रो यस्तो छिराउनै गाह्रो क्या होइन सो त्यो सबै थोकले के सिकायो त तिमीलाई ल भन त तिमीले अघि नै कस्तो मजाको कुरा गर्यो नि त त्यहाँ भयो भने त मम्मीले गरिदिनुहुन्छ भन्यो तिमीले होइन ल भन त के सिक्यौ तिमीले त्यो कुराले दाइ एउटा त I guess it made me realize what I'm sacrificing in Pokhara. First thing, coming here for my dream, मैले के कुरा गुमाइरहेको छु के कुराहरू मैले त्यागिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ बुझेँ which is mom and dad's love उहाँहरूको केयर होइन पोखराको त्यो comfortable life अनि I ask myself when I'm doing some random shit around here होइन in Kathmandu then I'm like okay sacrificing all these things are you here to do this भनेर आफूलाई भन्दै so yeah first it taught me the importance of being with a family living with a family अनि since I'm from a very हुन्छ नि त्यो एकदम क्लोज फ्यामिली छ क्या हाम्रो एकदम एकअर्कालाई माया गर्ने हुन्छ नि नट ब्रोकन फ्यामिली एकदम बाबा मम्मी पनि एकदम लभी डबी खालको छ होइन सो कमिङ आउट अफ द्याट फ्यामिली त्यहाँ फ्यामिलीसँग नबस्दा चाहिँ हुन्छ नि यो अलोन इन यो प्लेस त्यो हुँदा चाहिँ काठमाडौँमा एक्लो हुँदा चाहिँ अर्कै फिल हुन्छ नि त एक्लै आएको तिमी सपना पुरा गर्न या सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति it teaches you about life more and I guess that's the reason I can also deal with loneliness still अनि धेरै कुरामा इन्डिपेन्डेन्ट हुन सिकायो भनौँ न त्यो कुराले तर still like that feeling of living with your family nothing can fill रहेछ and I'm trying to bring my parents to Kathmandu this year somehow got to work hard for that
so that I don't have to sacrifice my time with my family. Because what I've realized in this month is that no matter how rich I get, no matter how successful I be, I'm not going to get this time with my family पछि गएर. So yeah, the next goal for now is to get a house in Kathmandu and bring them in Kathmandu so that I can follow my dreams at the same time, you know. I don't have to. 20 वर्षको उमेरमा यार कति स्ट्रेस बोकेको छौ त तिमीले त होइन त्यो त ठुलो सोल्डर्स फिल गर्ने हो नि. त्यो त तिम्रो दिमागमा त खेलिरहेछ नि त यो कुरा. आमा बाबा दाइ ल्याउनु पर्यो होइन, काठमाडौँमा एउटा घर बनाउनु पर्यो होइन, आफ्नै अब बिजनेस कतिवटा 2-3वटा बिजनेस छ अहिले, यसलाई कसरी 10-20वटा बनाउने, गीत पनि निकाल्नु पर्यो. रेलेभेन्ट फेरि यसो साथीभाइहरूलाई हेऱ्यो फेरि को कहाँ पो गइरहेछ, तिमीहरूको त विदेशको जाने उमेर ठ्याक्क भइरह होला अहिले होइन. सिनियर दाइहरू पनि अहिले आधा खुसी छ आधा फ्रस्ट्रेट छ होला होइन. उल्टै सम्झाइराख्नु पर्छ दाइहरूलाई बोलाएर. ठिक छ त 30 पुग्यो ठिकै छ, 35 सम्म त होला नि दाइ केही भनेर. अनि 35 वालाहरूलाई के भन्छौ नि? 35 वालालाई 40 आउँदै रहेछ. Which is okay होइन. त्यो मन के भन्छ, मन हल्का हुनलाई इट्स ओके, इट्स कम्प्लिटली फाइन होइन. हेर मेरो जिन्दगीको फिलोसफी सिम्पल छ. हेर मेरो दाइ भाइ दिदी बहिनी सबैजना चाहिँ सँगै हुनुपर्छ लाग्छ कि मलाई चाहिँ. मैले दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि सबैजना ग्रो भएको मात्र हेर्नु मन छ कि मलाई. किनभने त्यो हुन सकेन भने चाहिँ probably 20s मा मेरो सोच अलि डिफ्रेन्ट थियो होला. तर अहिले आएर मलाई फरकै पर्दैन कि. आई वान्ट एभ्रीबडी टु ग्रो, एभ्रीबडी टु मेक सम मनी होइन, एभ्रीबडी टु ट्राई टु बी एज ह्याप्पी एज दे क्यान होइन. अफकोर्स लाइफ गन हिट यु फ्रम एभ्री डिफ्रेन्ट एङ्गल्स होइन, हानिहाल्छ नर्थ इस्ट वेस्ट साउथबाट. तर आई वान्ट एभ्रीबडी टु एटलिस्ट मेक सम मनी एन्ड ट्राई टु बी ह्याप्पी होइन. त्यति मात्र भयो भने पुग्छ कि. गोजीमा अलिकति पैसा होइन, छेउछाउमा राम्रो साथीभाइहरू होइन, त्यति भए खासै धेरै पनि चाहिँदैन कि. हो त्यसमा 1-2जनाको चाहिँ बिलियनर हुनुपर्छ होइन, सो द्याट त्यो बिलियनरको यार्डमा हामी पनि बस्न सकौँ होइन, बोलायो नभए त इट्स ओके होइन. तिम्रो इच्छा आकाङ्क्षा के छ त? अब बिजनेस त खोलिसक्यौ, बिजनेस कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ ल भन मलाई. बिजनेस 20 वर्षको उमेरमा I guess if we move with this, of course you should have expectations and have the courage to grow. But sometimes you have so much expectations, and when things does not go your way, then you get so frustrated. And in business, it is really important to have that clear and calm mindset and patience. So to not lose that, I guess expect less, work more. And if you provide for people around you, then somehow business गर्ने talent रहेछ त तिम्रोमा? त्यो talent छ जस्तो लाग्यो तिमीलाई? I guess business गर्ने talent भन्दा नि what I have is this. It's an art, bro. Doing a business is an art. Not everybody has it. What I have is that I can be so close with someone, be so in such a good relationship, was good at doing business. अनि त्यो कुराहरूले पनि मलाई. तर basically what I feel like my gift is to be able to communicate with everyone, be able to have this के भन्छ यसलाई emotional intelligence in which I can अलिकति भयो नि मान्छेहरूको मन बुझ्न सक्छु मैले, what they want in what situation and what I need to do भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिअलि थाहा भएको भएर चाहिँ it has been easy until now. तर business is something in which you can never be हुन्छ नि. I've never seen someone who is like my business is going to do good always, सधैँ नै यस्तै भइरहेको छ, it's always constant भन्ने त हुँदैन नि त. So I guess it's about the time, and a lot of things has to align, not just that you are good at business and business is going to do good. And when you're good at business, also a lot of things has to align, the market, it's not just about the accounts, right? Sometimes it's about like अरूको willमा चलिरहेको हुन्छ हामी, what people want भन्ने कुरामा हो नि त. So that is always changing, and no matter how much you know, it's always the next day there's something new and something more. So it's always a process to learn. सबै यङ मान्छेहरू त गार्डन चाहिँ जाँदो रहेछ है. सबै यङ मान्छेहरू होइन, यतातिर झम्सिखेलको. अब उनीहरूले खै कता बालोटार कता खोल्न भनेर सुनेको थिएँ मैले, बौद्ध सौद्ध कतातिर खोल्न लाग्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले तिमीहरूले होइन. It has मेरो लागि त फर्स्ट थिङ इज मेरो लागि फुडको प्रब्लम अलिकति कम भयो. काठमाडौँमा बस्छौँ, खाना बनाउनु पर्दैन एनिमोर. आई क्यान जस्ट गो टु हुन्छ नि. त्यो चाहिँ मेरो लागि अब वान बिग चेन्ज इन माई लाइफ आफ्टर द रेस्टुरेन्ट. आई हेभ पिपल हु आई क्यान इट विथ
Eat with people who want to cook for you. Also eat with in gardens. Like I eat with all those people there, right? So it's fun. At least when I'm alone and I go to gardens, I have like 10 friends who are always going to be in gardens. Office time ma jada. Ana 10 jana हाम्रो स्टाफहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरु त त्यही हुन्छ नि त. So I don't have to call them or like be like spend this time with me. छैन नि त. Just go there and eat and they still there and like I can just have a conversation. एक्लोपनले डर लाग्छ तिमीलाई? लाग्दैन. लाग्न छोड्यो अब चाहिँ. पहिला एकदम लाग्थ्यो. I am someone who always wanted to be around people, who gets energy from people. But I lived in China, right, for a while, and then I lived in China alone for 3 months last month. And that is when I have made a whole video about it, though. त्यो चाइनाको त्यो एउटा बिट त हेरेको थिएँ. तिमी कहाँ बस्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन. I lived in Chengdu, Chongqing. I lived when I traveled around. So एकदम जरा एक महिना गरेर बसेँ नि त. अनि in that time के गर्न गएको थिएँ? I learned Chinese. And just to live alone. That was my only point because I knew that I'm scared of loneliness. Live alone? Yeah. एक्लै बस्नको लागि चाइना क्या? Yeah. गरे के त? के गर्यो? Just Chinese पढेँ अनि त्यसपछि journal and fixed my mental health and came back. In China? Yeah. So Chengdu अनि अरु कहाँ रे? Chengdu. म गएको छैन है त्यसैले भने मैले. Chengdu, Chongqing, Shanghai, Beijing. I shot a music video in Beijing. त्यो त मैले हेरेको थिएँ हैन. अनि अर्को चेङडु र चङछिङ. चङछिङ सबैले के बोल्छ यता मेनल्यान्डमा त म्यान्डरिन हो नि. उता हङकङमा क्यान्टोनिज हो if I'm not mistaken. गुवान्जाउतिर नि क्यान्टोनिज हो. किनभने they are like parallel छ नि त हैन. ए नाइस यार. चेन्डु चङछेन भने खै हेर त गुगल म्यापमा हेर त. Chongqing is the most craziest city though. Chongqing. के छ त्यहाँ? त्यहाँ चाहिँ it's like have you seen those viral videos of like a train passing through a house? No. देखाइदिनु त दाइलाई. मैले खासै चाइनिज धेरै थोक हेरेको छैन. मैले एउटा ठाउँ चाहिँ मलाई जानु मन छ. त्यो कुन चाहिँको इन्स्टाग्राममा देखाएको थिएँ मैले. जहाँ चाहिँ there's a singer who is singing अनि यस्तो परेको रेस्टुरेन्ट छ. That's Chongqing. ए त्यही हो Chongqing. Golden, right? Yeah, this is Chongqing. यो त त्यो मान्छेले गर्छ अनि ट्रेन भित्र जाने ठाउँ होइन यो? Not मान्छेले it goes inside a house. What? So this is यो गर्ने ठाउँ हो यो. Yeah, this is something that Nepal might look like if there are trains in the hills and all. किनभने Chongqing को यो के भन्छ त्यो जियोग्राफी यस्तो बनाइसक्यो है चाइनिजले है. क्रेजी छ नि त यो सिटी. Chongqing यो गुगल म्याप्समा देखाउँदा Chongqing कहाँ रहेछ यो? It's one of the most zoom populated out just for me to get my bearings. Hold on. Okay, Kumningo Mathi. I went to the most populated city to be lonely. Dog. Chongqing, Chengdu भन्दा okay. Yeah, it's 2 hours train. Okay, from got Chengdu. it. Fast train, China go. Chengdu is just there. Na अर्को हेर त go back to अर्को कुन ठाउँ रे? Chengdu, yeah, that's the most alternate हुन्छ नि अलिकति. Go back to TikTok. हैन मैले भनेको त्यो रेस्टुरेन्टको नाम के हो त्यो? ए यो के? Chongqing go. हैन के हो त्यो रेस्टुरेन्ट? Chongqing restaurant. Chongqing restaurant हैन त यस्तो फेमस रहेछ नि त त्यो. त्यो के हो त्यो गर्नुस् के हो त्यो ठाउँलाई हैन ब्याकग्राउन्डमा देयर इज दिस ब्युटिफुल यो थर्ड. Yeah. This is the place, yeah. Bro, यहाँ चाहिँ मलाई जानु मन छ ल. Yeah, but the way it looks like right here, हैन? त्यहाँ जाने बेलामा चाहिँ you realize that यस्तो अब जस्तोको त्यस्तै छ है दाइ. It's not like expectation versus reality छैन. तर it just doesn't feel premium छैन. Premium छैन क्या. Not just premium. It's just like all. Zoom out. Go back to the other one. त्यसको अरु पनि छ कि एउटा गीत गाइरा मान्छेहरु छ कि उ त्यो तलको दौ न त्यो. Yo, left. Yeah, that one mistakes. Places. हेर न ल कस्तो बवाल छ नि यार. Yeah, तर I was there alone, so मेरो लागि चाहिँ अब एक्लै यसो हेर्दै एक्लै. Yeah, this is somewhere you go with your family अनि do a dinner with your family watching the view. खालको. ए ओके. अर्को हेर त यसको हैन यो ठाउँ चाहिँ म जानु मन छ यो Chongqing. बवाल छ ब्रो यो ठाउँ त मलाई यो ठाउँ चाहिँ म हङकङ गएको छु जमानामा हैन. हङकङ लागेको थियो कि. तिमी हङकङ गएको छ हैन? हङकङको त्यो माथि पिक भन्ने ठाउँ छ कि त्यो पिकबाट डाँडाबाट तल हेर्दा ठ्याक्कै यस्तै छ नि त हैन? यो त अझ डाँडाभन्दा लोवर भयो बट इट्स भेरी ब्युटिफुल ब्रो. आइड लभ टु गो एन्ड इट. अरू कहाँ जाने? Chongqing अनि अमेरिका हेज ओन पकेट्स हैन? अब तिमी भेगस गयो भने डिफ्रेन्ट छ. तिमी न्युयोर्क गयो भने इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. तर इट्स जस्ट द्याट
downtown area and things, right? But what about the residential area? No, यस्तो छ तिमी न्युयोर्क गयो भने इट्स डिफ्रेन्ट होइन न्युयोर्क इन द इस्ट कोस्ट बस्टन गयो भने इट्स डिफ्रेन्ट होइन द आर्किटेक्चर इज डिफ्रेन्ट होइन अब तिमी यतापट्टि फ्लोरिडातिर गयो भने इट्स डिफ्रेन्ट होइन हो बेसिक कुरा चाहिँ इट्स द सेम लाइक द रोड्स आर द सेम होइन दोज काइन्ड अफ थिङ्स डिपार्टमेन्ट स्टोर्स आर लाइक सेम होइन लाइक इमेजिन गोइङ टु भाटपट्टि नि वेदरहरू पनि चेन्जेस कम्प्लिट डिफ्रेन्ट तिमी फ्लोरिडा गयो भने इट्स ट्रपिकल होइन तिमी अब यता युटातिर गयो भने एरिजोनातिर गयो भने डेजर्ट होइन तिमी माथि बस्टनतिर गयो भने चिसोमा गयो भने एकदम चिसो होइन तिमी क्यालिफोर्निया गयो भने आनन्दको वेदर सो त्यो मिक्सचर छ कि अमेरिका चाहिँ होइन चाइना पनि समथिङ लाइक द्याट मिक्सचर छ होला चाइना पनि ताली भन्ने ठाउँ छ कि इट्स लाइक पोखरा ताली DALI ए दाली तर ताली भन्छ कि ताली in China pronunciation matters so much. If you say something, it might sound like something else. This is China. No. China, are you? Yeah, this is where I lived the most. Show me something else. Your home. Yeah. Let's come back from this, Paru. It's going to be easier, right? So fundamental rights and duties भनेर चाहिँ संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य भन्छ यसलाई हैन यो चाहिँ तिमीलाई त्यो सहज बनाइदिए मैले तिमीलाई अंग्रेजी र नेपालीमा हैन It's like that's why you should not skip college kalko look at this अनि this is तिम्रो एक्ज्याक्टली कहाँ छ भनेर पनि भनिदिन्छु म होइन सो द्याट मान्छेहरू पनि सहज होस् होइन यो भाग 2 मा छ यो होइन फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज भाग 3 हो यो माफ पाउँ मौलिक हक र कर्तव्य होइन नेपाली इङ्ग्लिस गरिदिनुहोस् जेन्जिस गेट इट होइन एभ्री पर्सन स्याल हेभ द राइट टु लिभ विथ डिग्निटी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ लेखेको कुरा है फेरि यो राइट टु फ्रिडम दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ स्वतन्त्रताको हक त्यसभित्र पनि एमा फ्रिडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन त्यो भनेको विचार र अभिव्यक्तित्वको स्वतन्त्रता बीमा फ्रिडम टु असेम्ब्ली पिसफुली एन्ड विदाउट आर्म्स खमा बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता छ तिमीसँग सीमा फ्रिडम टु फर्म पोलिटिकल पार्टिज राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ भोलि गएर अब श्रीजलले के अरे आफ्नो एउटा दल खोल्छ भने त्यो पनि पाइ होइन फ्रिडम टु फर्म युनियन्स एन्ड एसोसिएसन्स होइन तिमीले कुनै सङ्घ संस्था खोल्न तिमीले मजाले पाउँछौ आइम अबाउट टु एन्ड दिस इन इएनएफ ईमा फ्रिडम टु मुभ एन्ड रिसाइड इन एनी पार्ट अफ नेपाल नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता छ This is the one that I wanted to come to you, होइन A र F चाहिँ होइन F मा चाहिँ freedom to practice any profession, carry on any occupation, and establish and operate any industry, trade and business in any part of Nepal. नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगारी गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता तर भनेर यहाँ धेरै थोक छ होइन तर दिज आर द बेसिक थिङ्स द्याट यु गेट टु डु एमा फ्रिडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन सो दिस इज वाट द कन्स्टिट्युसन गिभ्स यु होइन एन्ड पिक अप द कन्स्टिट्युसन होइन आई बिलिभ लेट मी फाइन्ड आउट दिस इज मलाई पनि थाहा छैन कति पैसा पो पर्छ हो संविधानलाई संविधान किनेर एउटा राख्नुलाई पकेट संविधान पनि पाउँछ के अरे होइन है कति पैसा रहेछ अनलाइन हेरेर त कति पैसा रहेछ यो संविधान किनकि त तिर्नुपर्छ होइन यतिकै त फ्रीमा त पाइन्न होला तर आइएम स्योर यु क्यान गेट इट इन प्लेसेस टु होइन पैसा लेखेर हिँड्छ वाट्स यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँ लहरू पढायो र पहिला म पोलिटिकल साइन्स पढेर अहिले पढेर होइन कति रुपियाँ 175 रुपियाँ रहेछ फिजिकल बुक अफ कन्स्टिट्युसन कस्ट 175 to 475 डिपेन्डिङ अन अब कसले पब्लिस गरेको यो डिफ्रेन्ट छ कि यो चाहिँ हाम्रो संविधान भयो यो सबै नेपालीमा छ होइन अनि this is the one that everybody gets it. This is the translated one. So that it's easier, especially Gen Zs around that, it's easier for me to at least pull it out. Or when politicians on come, English and Nepali too. I know, but when politicians come, I've from this year, it's fun. It's fun. Plus, why lawyers आउँदाखेरि कोट गर्नलाई सजिलो हुन्छ. Also for you, अब यहाँ त जस्तो खालको गेस्ट पनि आउन सक्छ. So you gotta be
Anybody, dog. Yeah. Talk about music to politics, everything. So you have the freedom of expression. And त्यो त तिमीले पायो नि त अहिले हैन यो जेनेरेसन हेज द्याट फेरि त्यो पाउनको लागि फेरि यो संविधान पाउनको लागि र यो के अरे यो अक्षरहरू मात्र होइन नि त हैन यो त तिम्रो हक हो फ्रिडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता यो पाउनको लागि फेरि यति सङ्घर्ष भएको छ नि यति सङ्घर्ष भएको छ हैन यति बलिदान भएको छ ओहो हो त्यसको कुरा गऱ्यो भने त पुरा यो हुनै सकिन्न हैन सो द्याट्स वाइ cannot take it for granted but you have to make sure that you give back हैन सो यङ मान्छेहरूले पनि कतिजनाले चाहिँ अहिले त्यो कुरा पनि गर्न थाले देख्छु कि मैले हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्ने कि हैन पहिला चाहिँ हामीलाई के दिएन भन्थ्यो कतिजनाले हैन अहिले चाहिँ हामी पनि के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ त त्यसै कारण त यत्रो यङ मान्छेहरू तिम्रो उमेरको त होइन हु इज द यङ्गेस्ट एमपी अहिले मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट द यङ्गेस्ट मेम्बर अफ पार्लियामेन्टहरू त आई थिङ्क इट्स 26 जस्तो लाग्छ 26 हो कि 27 हो क्या अरे होइन इफ आइ एम नट मिस्टेकन भेरी यङ पिपल आर इन पार्लियामेन्ट नि अहिले त नेपालको पार्लियामेन्ट प्रशान्त उप्रेती 25 होइन मकवानपुरको होइन अनि त्यसपछि तल्जाउ त मनिष खनाल 26 यो अहिलेको हो नि डबल चेक गर है यो अनि त्यसपछि केपी होइन केपी खनाल 26 अनि त्यसपछि सुलभ खरेल 28 सो रूपन्देही कैलाली नवलपुर अनि त्यसपछि मकवानपुर होइन यसपछि यङ पिपल होइन पोखरा भवाल छ यार तर हामी म काठमाडौँ जन्म काठमाडौँमा हो कि होइन म पोखरा भवाल लाग्छ ब्रो है मलाई चाहिँ फेरि तराई बवाल लाग्यो या तराई चाहिँ पहिला गयो तराई म यहाँबाट जनकपुर गयो नि त अस्ति सुटको लागि नाइस कहाँ गयो जनकपुर जाँदा हामी बिचमा धेरै ठाउँ पुग्यौँ बर्दिवास गयो बर्दिवास पुग्यौँ अब हेटौँडा हुँदै गयो देन फ्रम जनकपुर वेन्ट टु विराटनगर जाँदा बिचमा लाहानतिर गयो त्यसपछि वेन्ट टु धरान अनि त्यहाँबाट काठमाडौँ फर्किँदा यो मध्य पहाडी राजमार्गको बाटोबाट फर्कियो सो मैले चाहिँ what I used to feel like is त्यो हामी बच्चामा जसरी खेल्थ्यौँ बाटोमा अहिले चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन होला सबैजना फोन चलाउँछ होला टाइप्स तर तराई इट्स स्टिल द्यायर अनि आँप टिपेर खाइरहेछ बच्चाहरू खेलिरहेछ यु नो सो इट वाज भेरी नस्टाल्जिक फर मी किनभने मैले त्यो थ्याङ्क गड मैले पोखरामा गर्न पाएँ त्यो कुरा बिफोर आई केम टु काठमाडौँ मैले खोला जान पायो यताउता गुच्चा खेल्न पायो लड्डु खेल्न पाएँ सो चुङ्गी खेल्यो यताउता गऱ्यो अनि त्यो कुरा अब मैले पाउँदैन कहिले नि हेर्न नि पाउँदैन सक्यो पनि होला भनेको तर इट वाज जस्ट अस म मात्र दौडिरहेको रहेछ रेसमा मोडर्नाइज भएको छ यतातिर गएर ठाउँ त त्यस्तै नै रहेछ अझै अनि मलाई तराईको त्यो it is still preserved नि त कतिवटा कुराहरूमा अनि आई लभ द्याट थिङ अबाउट इट अनि पिपल आर सो क्लोज विथ इच अदर पहिला बेलुका हुने बित्तिकै सबैजना घरबाट बाहिर निस्केर भेट्थ्यो नि त अहिले त्यो छैन नि त सबैजना दे आर लाइक इन देयर ओन रुम्स तर तराईमा चाहिँ स्टिल पिपल सेट त्यो खटियामा बसेर सबैजना गफ हानिरहेछ सो मलाई चाहिँ त्यो भाइ बेसी मन पऱ्यो लेस जजमेन्ट्स अलिकति अनि मोर कम्युनिटी बेस्ड थिङ्सहरू हुने रहेछ त्यहाँ अनि रमाइलो जे होस् त्यो देखाउनु पर्ने कसैलाई छैन क्या हाम्रो यही हो भन्ने छ नि त अहिले त यु डोन्ट वान्ट बी भिजिबल बिकज यु क्यान नट अलवेज पर्फर्म राइट मेन कुरा त त्यो हो तर त्यहाँ चाहिँ एभ्रिबडी इज भिजिबल बिकज नो वान हेज टु पर्फर्म जस्तो लाग्छ खटिया ल्याउनु पऱ्यो यार उसले खटिया भन्यो है खटिया भन्ने बित्तिकै मलाई त कस्तो खटिया याद आनन्द हुन्छ नि खटिया ल्याएर राख्नु पर्ला त्यो म गार्डन्समा ल्याएर राख्छु नि खटिया त्यहाँ गएर बस्ने नि मजाले खटिया उसमा चाहिँ हुन्छ अब यहाँ वी अल्सो ओपनिङ वान मोर राइट अक्रस द स्ट्रिट माया चुलो होइन सुन न यो खटिया देखाउ त सबैजनालाई होइन खटिया यो हो खटिया है मजाले एउटा ल्याएर चाहिँ होइन यो फ्यान्सीवाला भयो होइन उतैबाट मगाउनुपर्छ एउटा होइन खटिया ल्याएर टक्कै एउटा राखेर होइन ओहो कस्तो आनन्द हुन्छ यार यसमा टक्कै दुइटा के अरे फाल्ने पिलो फाल्ने एउटा होइन अनि त्यसपछि टक्कै सिराइन राखेर त यसमा अझै त्यो पिलो पनि कति चाहिँदैन किनभने इट्स अलरेडी यसरी ब्यालेन्स्ड क्या यस्तो हुन्छ नि त त्यो भएर पुरानो खटियामा साँच्चै यस्तो रमाइलो हुन्छ लाइक सोच्नु न वी वर सुटिङ इन जनकपुर 40 डिग्रीको घाममा अनि अब म त आई वाज नट इन द भिडियो बिकज दिस टाइम आई कास्टेड समवन एल्स अनि एना दिदी र नाजिर हुसेनमा तपाईँले त्यो उस हेर्नुभयो नि टिजर त्यतिखेरको अनि म दिनभरिको 3-4 घन्टा चाहिँ म खटियामा सुतेछु क्या 6-7 दिनसम्म अनि स्लिपिङ इन अ खटिया घाममा झन् यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ होइन जति गर्मी भए पनि
म खटियामा सुतिरहेको छु है इमेजिन दोज मुभिज फ्रम इन्डिया खालको जनकपुरको भाइब यस्तो राम्रो लाग्छ मलाई होइन स्पेसली मेरो फेभरेट पार्ट चाहिँ अहिले त म त राति गयो उसमा के अरे पोखरी गयो कता पोखरीहरू गयो सबै पोखरी होइन दुधसागर अनि त्यसपछि त्यो जानकी मन्दिरको वरिपरि ठ्याक्क वरिपरि बाहिर के होइन यस्तो मिठो मिठो खानेकुरा पाउँछ हेर त्यो होल ठाउँको भाइब होइन त्यो अहिले पनि म महसुस गरिरहेको छु क्या त्यो तिमीलाई भनिरहेको बेलामा हुन्छ नि साउन्ड्स स्ट्रिट फुड्स हामी त बारातमा पनि नाच्यो बारात पनि गइदियो एकदम सो त्यो अहिले यो सिजन खासमा बिहा हुने सिजन रहेछ कि एकदमै धेरै अनि हरेक 20 मिनट्समा एउटा बारात गइरहेको थियो क्या सो वी डान्स इन वान अनि त्यो बारातले हामीलाई अर्को बारातसम्म गयो अर्को बारात या मी एन्ड वी लाइक we all were like dancing in the barat like this and for like some moment there was traffic jam and I'm भाग्नु पर्यो त्यस्तो रमाइलो भएको थियो त्यस ब्युटिफुल है जनकपुर फेरि जानु मलाई हामी त एक दिनमै जान खोज्छ कि होइन बिहानै निस्किन्छ 6 बजे अनि त्यसपछि एकै दिनमा चाहिँ जनकपुर भ्यायो भने चाहिँ जनकपुर पुग्यो भने चाहिँ आनन्दले जनकपुरमा भोलिपल्ट रिल्याक्स गरेर मजाले बस्नु पाइन्छ कि जानकी मन्दिर जानु मन लाग्यो मलाई तिमीलाई भनेपछि म एक थोक सोधिहाल्छु है तिमीलाई मैले यहाँ के अरे सेभ गरेर नोट्समा लेखेर राखेको थिएँ तिमीलाई होइन यो चाहिँ म तिमीलाई सोध्छु भनेर होइन ल भन त मैले सबसे धेरै सुनेको भने मलाई त्यही केटी चाहियो हामी सबैले त्यही सुने होला होइन अनि त्यसपछि मलाई मनपर्ने चाहिँ फेरि खोज हो तिम्रो होइन द्याट्स सच अ ब्युटिफुल सङ होइन सो 2-3वटा गीतको म तिमीलाई सोध्छु होइन एन्ड दिस इज समथिङ द्याट आइएम स्योर एभ्रीबडी वान्ट्स टु नो होइन यो सङ्केत चाहिँ तिमीले कसरी सोच्यौ सङ्केत I was in class 8 talent अनि class 9 को केटी मन पर्थ्यो मलाई अनि yeah so that's how it's just you know like a lot of things I guessed it okay this is how it might feel when you fall in love भन्ने एउटा त्यो get just without being in it मैले यतिकै त्यो it's just all guessesहरू मेरो अनि I tried to write it अनि अहिले मलाई 4-5 वर्षपछि I relate to those songs without you know like बन्द कोठा पनि त्यही हो बन्द कोठा yeah something like that it was all एकदम मायामा पर्दा यस्तो हुन्छ है भनेर मैले सुनेको छु अनि म त्यसलाई नै सोचेर लेखिरहेको छु के तर आफ्टर म पछि मायामा परेर झरेर हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ I listened all my old songs and I could relate to it अनि then I realized okay this is why people like those songs किनभने मैले नबुझेर लेखे पनि मान्छेहरूको लागि चाहिँ was something so खोज पनि त्यही हो खोज was खोज was something that was happening in my life अनि हराएको माया was also something like that I used to talk with someone अनि she ghosted me खालको अनि I was like हराएको माया so about that खोज is हराएको मायाको खोज so I went to that place to look for that girl who completely disappeared from my life, romanticizing my life, you know. I'm just, yeah. So I went to look for her, and in that process, I wrote the song Khoj. Ani मैले त्यो पाइनँ. So that song is this Maya Marideu. So basically, हराएको माया खोज्न गयो, खोज्यो भेटेन, माया मारिदेऊ भनेर यो these 3 songs are like मेरो लाइफमा जे भइरहेछ मैले त्यही कुराहरू लेखिने राथे. अनि yep. Interesting, man. So after this, there was a song called Abhinaya. In which I started to act happy in my life. So Abhinaya is the name of that song. And there's this question to that girl like Kina timro huna sakdina and there's that song. And there's another song. After I moved on, I was sitting with my friends and all. We were like, you gotta यसलाई त अझै पनि त्यही केटी मन पर्छ भने मैले हैन मन पर्दैन भने तर हैन मलाई त्यही केटी चाहियो. So it was a conversation like that and I was like, okay, let's write a song about हैन मलाई त्यही केटी चाहियो. Like after you are moved on from that thing, like you don't get negatively affected, that you want to have fun about that situation and somewhere deep down you still like that girl and त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यही केटी चाहियो भन्ने गीत बनाएको थियो. So somehow this all comes from that same one girl. Ani I wrote all these songs like that. Ani after this there's Mayalu भन्ने गीत so that I wrote when I fell in love finally with someone. This is a so अहिले it's good, everything is around love. होइन everything is rotating around that होइन अनि I'm sure down the road तिमी अरू कुराहरूमा पनि छिर्दै जान्छ होला. Oh yeah, there is one more song between these all these songs. I wrote a song called Kamila. त्यो गीत चाहिँ मैले बेजिङमा लेखेको थिएँ अनि I started in Beijing too. I gathered all the Chinese people from Beijing Film School यताउता
बाट अनि केटाहरू बटुलेर अनि लेट्स सुट समथिङ भन्ने गरेर आई सॉ दैट म्युजिक भिडियो that was about ant, that was about this habit or like this thing that we have as humans. We tend to always look for, you know, good things around us, and like we get tempted by all these things, all the sweetness around us, and we are supposed to go somewhere but we end up reaching somewhere else. हामी कतै जान खोजिरहेको हुन्छ, हाम्रो लक्ष्य एउटा हुन्छ तर त्यो गुलियोमा भुल्दा भुल्दा हामी कतै अरू नै ठाउँमा पुग्छौँ. अनि त्यो गीत कमिला इज मोर अबाउट द्याट दाइ. कमिलामा चाहिँ मैले आई हेभ कम्पेयर्ड कमिला विथ मी. वाट आर द थिङ्स द्याट आइम डुइङ लाइक एन एन्ट. I'm running but inside this same room. So that is when I realized I'm running inside this same room. Inside your own mind. Yeah. And that song is a little bit ke bhन्छ alikiti deep cha. And what I realized is that a lot of people are not ready for testo khalko geetharu. Why not? Because you know it's people love to have fun and all. And there's a very, at least thore amount of people who will sit with themselves and हुन्छ नि आफूसँग बसेर ए म भित्र कमीहरू के छ त भनेर त्यो कुरालाई फेस गर्ने मान्छेहरू लाइक 3,50,000 जनाले हेर्नु भएको छ त्यो म्युजिक भिडियो. अनि a lot of people have related with that. तर I just wrote views and likes हैन. तर yeah, कमिलाले चाहिँ मैले बुझेँ कि लाइक ओके दिज काइन्ड अफ सङ्ग्स आई वान्ट टु डु तर मान्छेहरूलाई मन पर्दैन कि भनेर चाहिँ अहिले अब आइम लाइक जस्ट ट्राइङ अल काइन्ड अफ थिङ्स. अस्ति लिल झोलाले मलाई ड्रप बुझाउँदै थियो होइन, अफ एयर बुझाउँदै थियो. म अहिले भनिदिन्छु लिल झोलाले मलाई ड्रप बुझाउँदै थियो कि दाइ टक्क यतिखेर ड्रप गर्ने हो भनेर होइन. आई बिलिभ दिस द्याट्स वाट अलि यङ तिमी लिल झोला. आई बिलिभ यु गाइज आर द सेम एज होइन. भेटेको छ नि लिल झोलाले? तर आई नो अबाउट ही इज असम ब्रो. ही इज लाइक वान अफ द नाइसेस्ट गाइज आई मेट होइन. आई लभ हिज म्युजिक होइन. के अरे लिल झोला म्याचेस त्यही होइन. झोला ग्याङ म्याचेस माई ब्याड मैले छुट्याएको छु त्यसलाई होइन. तर इज वान अफ द नाइसेस्ट गाइज आई मेट होइन. लाइक यो स्विट गाई इज भेरी नाइस गाई होइन. झोलाले मलाई ड्रप बुझाउँदै थियो अनि त्यसमा हामी यो भ्युज र लाइक्सको कुरा चल्दै थियो कि अलराइट सिन्स यु बट इट अप होइन. इफ यु हेभ ग्रेट म्युजिक रिलिज इट होइन. मलाई त्यस्तो लाग्छ कि होइन. आई माइट बी ओल्ड स्कुल होइन तर इफ यु हेभ ग्रेट कन्टेन्ट रिलिज इट कि. मैले यो टेबलमा अफ टेबल पहिल्यै कतिजना आर्टिस्टहरूसँग नाम नलिउँ होइन. कस्तो राम्रो गीत सुनेर मैले किन रिलिज नगर्ने, रिलिज गर न भन्दाखेरि होइन र दाइ अहिले टाइम भएको छैन होला, नेपाली बुझाएको छैन होला, मेबी नेपाली अडियन्स इज नट रेडी फर इट भनेको आर्टिस्टहरू एज आर देयर डुइङ सम अफ द बिगेस्ट कन्सर्ट्स इन नेपाल. ए फर्गेट नेपाल, अराउन्ड द वर्ल्ड दे आर द दिलजित दोसान्स अफ नेपाल होइन. भनेपछि यु नेभर नो के what people like. Yeah, sometimes you have to create that के होइन. होला मान्छेले एउटा प्याटर्न सुनिरह होला अहिले होइन. तिमीले के नयाँ दिएपछि बल्ल त मान्छे त्यतिर जान्छ होइन. अब नाम नलिउँ. आइम स्योर एभ्रिबडी इज रियलाइज मैले कसो कुरा गरेर हो भनेर होइन. probably they were not ready for, probably they also thought Nepal was not ready for those kind of music, but उनीहरूले आर्ट गरेर रिलिज गर्यो. फर्स्ट मुभर जो हुन्छ नि उसको एडभान्टेज पाउँछ कि उसले. बट यु हेभ टु बी द फर्स्ट मुभर भन्छु कि म चाहिँ. हुन्छ नि त्यो फर्स्ट लुक एट दिस आई डिड अ फर्स्ट मुभ इट वर्क होइन. सो त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ कि इफ यु हेभ गुड म्युजिक होइन लुकाएर राख्नु हुँदैन. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है. त्यसै हो दाइ. मेरो केसमा चाहिँ अब आइएम अलवेज समन मलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्छु अनि आई टेस्ट एभ्रिथिङ. मेरो लागि गोइङ टु चाइना एन्ड मेकिङ दिस हुन्छ नि अल्टरनेट म्युजिक भिडियो वाज अलरेडी अ लट क्या. अनि जहाँ चाहिँ अब आई क्यानट हुन्छ नि के भन्छ हेर्दै अब यो नेपालमा बसेर इट वाज रियली हार्ड टु सो त्यो सानोपन हुन्छ नि. हामी कति सानो फिल, जति सानो चाहिँ मैले फिल गराएको थिएँ नि when I was writing that song, नेपालमा बसेर त्यति सानो फिल गर्न गाह्रो छ क्या. बिकज वी आर अल सो प्रिभिलेज एक्चुली. नेपालमा हामी एकदम हुन्छ नि around people, we talk with each other. काठमाडौँमा पोखरामा सबैतिर इट्स अल लाइभली छ नि त हाम्रो जीवन. किनभने मेरो साथीहरूले कमिला सुन्यो भने तैँले भन्न चाहिँ के खोजिरहेको हो. तीव्र गतिमा म दौडिँदै थिएँ, लाग्थ्यो मलाई म बढ्दै नै थिएँ, झुक्क्यायो मलाई आफ्नै आकारले, पग्लिँदै थिएँ आफ्नै अङ्गारले भने मैले होइन. अनि लाइक आर दे नट रेडी भन्न मिलेन दाइ. तर दे आर नट इन द्याट फेज अफ देयर लाइफ टु इभन हुन्छ नि
रिफ्लेक्ट अल दिस थिङ्स कि अब बाहिर कतिवटा कुरा फिजिकली भइरहेछ नि त यो गरेर लुक फर अ जब यो गरेर गो सबैजना विदेश जाउँ यो इन दिस रेस अनि हु हेज टाइम टु लाइक सेट हुन्छ नि अनि थिङ्क अबाउट वाट इज दिस वर्ल्ड लाइक आर वी अल इन अ लुप अर आर वी इन अ म्याट्रिक्स हुन्छ नि Everybody, you know something? Everybody thinks about it. है nobody like सबैजनाले सोध्छ झन् धेरै सोध्छ आजको दिनमा त तर भन्दैन कसै भन्दैन क्या है सबले सोध्छ अहिले पनि त्यो एउटा मान्छे जसले सुनिरहेछ नि यहाँसम्म बसेर यो 2 घन्टा होइन उसले पनि त्यही सोचिरहेछ उसको दिमागमा पनि त्यही कमिला जस्तो सोध्छ होइन म एक्लो छु कि कोही पनि छैन यत्रो ठुलो ठाउँमा कतिलाई त तिमी कल्पना गर न कतिजना मान्छे त तिमी पोखराबाट आयो कतिजना मान्छे देशको कुना कुनाबाट होइन सुदूरबाट आउनु भएको छ कर्णालीबाट आउनु भएको छ होला कतिजना मान्छे त के अरे यता पूर्व पश्चिमबाट आउनु भएको छ होला काठमाडौँ होइन उहाँहरूलाई काठमाडौँ कस्तो फास्ट लागिला होला मान्छे होइन यता हिँडेको छ उता हिँडेको छ ट्राफिक जाम छ होइन 10 किलोमिटर काठमाडौँको एउटा कुनाबाट अर्को कुना जान 1.5 घन्टा लाग्छ अब तिमी कल्पना गरेर चाहिँ त्यही व्यक्ति एकैचोटि अनि त्यसपछि आजको दिनमा काठमाडौँ बसेको छ होला अथवा काठमाडौँको मान्छे एकैचोटि चाइना पुगेको छ होला अमेरिका पुगेको छ होला होइन साउदी पुगेको छ होला होइन सोच त ठुल्ठुलो बाटो होइन सानो कोठा अनि त्यसपछि त्यो मान्छेलाई झन् कस्तो फिल भएको छ होला तर भन्न सकेको छैन Yes, so I want to actually speak up about all these things and I want people to हुन्छ नि एकअर्काको यो कुराहरू बुझ्यो भने सुन्यो भने आई गेस यु विल फिल लेस अलोन इन दिस जर्नी अर दिस ब्याटल आई डोन्ट नो व्हाट डु यु कल इट तर या कमिला इज समथिङ about this. Release it. It's out there. It's out. You know, release everything. I know other things. Whatever you have, release everything. Yeah. I know. Dang dung लाएर सबै थो के अरे गीत आउने बित्तिकै फालिहाल्यो क्या हालै होइन कुरेर बस्ने सोचेर बस्यो भने त कहिले पनि हुँदैन ब्रो मलाई जस्तो लाग्छ I don't know होइन especially when I talk to young people like you guys have man 2000 I am at 38 doing thousands of things man people are scared shitless with all the things that I'm about to do and doing होइन हुन्छ नि तिम्रो त झन् you at 20 bro you have like the whole life in front of you होइन तिमीले त यति धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने टाइम छ तिमीसँग होइन तिमी त you can do like millions of things अनि म्युजिकमै गर्छु भनेर तिमीले सोचिसक्यो नि त अब बिजनेस पनि गरिरहेछ होइन बट एउटा पोइन्ट आउँछ तिम्रो जिन्दगीमा जहाँ तिमीले छान्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ आउँछ अहिले आउँदैन होइन तर पछि आउँछ तिमी एउटा न एउटा चाहिँ छान्नुपर्छ तिमी सुरुमै भनेको कुरामै तिमी आफै अल्झिन्छौ कि डु यु वान्ट टु बी ड्र्याक अफ अल or master of one and then the day and then when that day comes it's going to be that pill is going to be the hardest to swallow अनि त्यसपछि तिमीले कुन चाहिँ निल्छौ रातो पिल कि निलो पिल कि हरियो पिल कुन चाहिँ निल्छौ इट्स अप टु यु even Matrix fan though. Of course, there's a nice man. I like it a lot, bro. I want to end with this thing that I saw last night. And I'm trying to watch a movie every day. Yeah, it's called. आधा भए पनि अलिकति भए पनि मलाई मन परेको कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ कि यो मुभी चाहिँ म धेरैचोटि हेर्छु मलाई फेरि हेरेको थिएँ मैले हिजो राति होइन पर्सपेक्टिभ दिन्छ कि यो मुभीले इट्स कल्ड ट्रेनिङ डे कहिले हेरेको कहिले सुनेको छु यो सिनेमाको बारेमा यो सिनेमा डेन्जल वासिङटन छन् होइन वान अफ माई फेभरेट एक्ट्रेस होइन स्नुप डग पनि छ कि स्नुप डग इज अ म्युजिसियन and he plays a role in that he plays a role in that movie not telling it to you to everybody सानो रोल छ क्या स्नुप डगको होइन यो सिनेमा स्नुप डग गरेर त यसमा ट्रेनिङ डे स्नुप डग गरेर होइन अनि नो गो ब्याक हो त्यो तलको यसमा चाहिँ होइन सो there you go Snoop Doggy Dog playing a role in okay so you never know in the future you might be playing roles in cinema too bro thought of it don't limit yourself I'm going to insert my movies coming out too very soon Satsi? Yeah are you acting on it? I've acted in a few movies I've acted on a new one Let's go. It's coming out very soon in September. So anyway, so मैले आज भर्खर Snoop Dogg र Martha Stewart को एउटा फोटो हेरेको थिएँ Martha Stewart को बर्थडे रहेछ होइन long story short so you never know where life is going to take you know? Also you watched Odyssey? Of course bro Travis देख्यो नि तपाईँले फर्स्टमा Odyssey को चाहिँ मलाई सबसे छोको तिमीले हेर्यौ नि होइन
ट्राभिस स्कट देख्नुभयो तपाईले देखेँ होइन मलाई सबसे छोको कुरा चाहिँ Odyssey-को चाहिँ होइन something that touched me होइन I'll say that and what did you like the most about Odyssey? What did you learn from Odyssey? मलाई सबसे मन परेको कुरा I was watching it from a really के भन्छ यो filmmaking perspective. So I was not getting that emotional inside it. That I was just admiring Nolan. I was like, wow. क्या खतरा गर्यो भनेर खतरा गर्यो यार भनेर त्यो story पनि of course it's beautiful होइन तर the way it was executed that was more मेरो लागि चाहिँ तिम्रो पर्सपेक्टिभ रमाइलो चाहिँ त्यो थियो It's fantastic. It's shot in IMAX होइन first cinema to be shot 100% in IMAX होइन so it's something else. दुई थोक चाहिँ I took back होइन एउटा चाहिँ जब Odysseus इथिका भन्ने ठाउँको राजा हो होइन Odysseus as a general goes to fight for के अरे Agamemnon होइन मैले कस्तो नाम प्रनाउन्स गर्न नसकेँ राजाको होइन उसको लागि फाइट गर्न जान्छ as his general one of his general Odysseus comes with the plan Odysseus को प्लान हुन्छ कि हामी चाहिँ अब सब 10 वर्ष उनीहरू के अरे ट्रोयलाई अट्याक गर्न खोज्छ 10 वर्षसम्म उनीहरूले सक्दैन उनी Odysseusले चाहिँ त्यो दिमागमा आइडिया आएर चाहिँ Odysseusले चाहिँ घोडाभित्र हामी लुक्छौँ अनि होपफुली उनीहरूले घोडाभित्र लान्छ ढोका खोलेर अनि हामी त्यहाँबाट निस्केर त्यो ढोका खोलेर हाम्रो फाइटर्सहरूलाई चाहिँ होइन हाम्रो सोल्जर्सहरूले चाहिँ हामी ल्याएर चाहिँ ट्रोयलाई खतम गर्छौँ भनेर उसको आइडिया हुन्छ नि त कतै न कतैबाट उसलाई त्यो गिल्ट पनि हुन्छ कि उसको आइडिया थियो भनेर कि होइन त्यो आइडिया एक्जिक्युट भयो भनेर कि र उसले उसको मान्छेहरू पनि त त्यहाँ बित्यो नि त होइन त्यो गिल्ट एउटा चाहिँ Sanjay was the guilt in that movie the whole time he was there right so त्यो एउटा भाग चाहिँ होइन द्याट्स समथिङ ओपनहाइमर पनि त्यस्तै छ कि सेमी किनभने ओपनहाइमर एन्ड द टिम क्रिएटेड द एटमिक बम होइन सो त्यो कतै न कतैबाट त्यो चाहिँ त्यो बसिरहन्छ कि हुन्छ नि होइन त्यो एउटा र सेकेन्ड चाहिँ द ब्युटिफुल बन्ड बिट्विन हिम एन्ड हिज डग के सो सानो हुँदाखेरि कुकुर हुन्छ उसको अनि लास्टमा कुकुरले कुरेर बस्छ द एनिमल द डग वेट्स फर इट्स मास्टर टु कम ब्याक एन्ड देन डाइज लास्टमा पनि मास्टर चिनेर पुच्छर हल्लाउँछ also his wife though Penelope get a wife like him कस्तो फर्केर बस्दा so you see होइन there's love and there's emotion and there's betrayal and there's guilt everything in it होइन so it's such a beautiful cinema when you look back at it होइन that's true so a song is like that too that's true it's a Homer को poem हो नि त त्यो थाहा छ you know it's a poem with the whole the story of Odyssey. Yeah. Google this. Google this. The story of Odyssey is a poem, got it? And especially you'll find out the exact date. I forgot the date. Okay? So a lot of things comes from poems, no? From back in the day, pani. It's passed on and it's passed on. So that's how it comes out, no? Wow, man, Odyssey को कुरा निस्क्यो हिजो भर्खर हेरेँ मैले Odyssey फेरि सेकेन्ड टाइम हेरेँ मैले ताजा रहेछ दाइला त्यही सेकेन्ड टाइम फ्रेश छ मलाई त एक हप्ता जस्तो अगाडि हेरेको The Odyssey was composed near the end of the 8th century or the beginning of the 7th century, roughly between 170 and 650 BCE होइन and Bronze Age त्यो टाइममा चाहिँ होइन अनि Homer composes the poem in Greece and it is passed down through verbal song and performance for generations. So basically, see, song. It's a song. It's a poem and then it was sang. Yeah, that's crazy. So whatever you're writing right now, all the things are going to be passed down to generations, bruh. Wow. So make sure I write something good. Make some money, homie. Take care. This is the first time we're sitting, but not the last time. Anything you want to say to all the young fans? All the young fans. Grow. And try to learn new things every day and be better every day. That's it. Keep loving and supporting Sanjay. I'm all right. You're all right. Go to gardens. Go to gardens. Buy some pizza. Buy some pizza. Subscribe to his channel. कति 500,000 पुग्यो 500,000 near half कति पुग्यो 475K होइन 500,000 पुगेको छैन पुग्न लाग्यो गो खै जाऊ त खै के हो 478 about कति वर्ष भयो 2-3 वर्ष भयो
5 वर्ष जस्तो 5 वर्ष भयो Yeah. we got to bring it 2020 मा रहेछ हैन Yeah. okay we got to खै काट त्यसलाई we got to bring it to 500,000 500,000. all right so well 500,000 by the end of this year then Yeah, in this month it's gonna a month hey Yeah. The thing is, I post in my bad yeah. No, I post once in like 6 months, right? So once I post, there's like 100K plus. सकिहाल्यो So this time, look at my confidence, guys. So my new song is coming out. Make sure you guys listen to it. Yeah. Thank you so much for watching our show. If you liked it, if you loved listening to it, then make sure that you subscribe to our YouTube channel.